roots of Ayurveda comes a whisper of wellness. Anna Ayurved hair oil where amla, neem, and bhringraj awaken your scalp and revive your strands. No harsh chemicals, just pure tradition in every drop. Let your hair breathe. Let nature heal. Anna Ayurved ancient care, modern hair. जय जगन्नाथ मु होस्ट आपण मानक वेलकम करछि आज आउ गोटे एपिसोड रे सेवायत टॉक्स रो आज रो एपिसोड रे हमरो जे गेस्ट अछंती आपण मानक से हसी हसी मुतेइबार प्लान करिकि आसी छंती किंतु आपण माने सेटा कंट्रोल करि रखिए बाथरूम पर्यंत जिवे मु भाबुछि नले असुविधा होई तो तांको बेसी डेरी न करिकि कैमरा तांको आडू कर दबा आ इंट्रोडक्शन रो आवश्यकता नहीं कालिया षंड बोली समस्ते जानिछन्ते किंतु तांको भलो ना हला से निजे कहिबे। जय जगन्नाथ भाई केमती आपणकर आज दिन थिला आ सेवायत टॉक्स को वेलकम गेस्ट हेला आपणकर कैमरा हेला आपणकर। जय जगन्नाथ वर्तमान मु अछि पुरी माटी रे आ मो जगार माटी रे तो माटी की प्रथम धन्यवाद माने मते आज सेवायत टॉक्स रे माने सुजोग मिलिछि मो भाई को सहित दीपद वार्तालाप करिया पई जाहो मते भाई तुम देखि पारछ तो प्रथम भाई एते लाइट पड़छि तथापि टिके कम देखा हो देखो गोटे जिंस देखा किंतु बहुत खुशी लागिला जाहो हमरो इनविटेशन एक्सेप्ट करिके आपण आसिले हम स्टूडियो रे पहुंचले आमे निजको धन्य मन करू। मु भी बहुत धन्य मन करछि आसिला परे तम सहित दीपद कथा पूर्व माने कैमरा ऑन पूर्व कैमरा पछपटे मु बहुत सारा कथा तम सहित मते एते खुशी लागिला जाहो आज दिन नंबर बनियोला जो प्रोग्राम पे आसिली से प्रोग्राम हुए तो गोटे काली रो प्रॉब्लम पे आसी पार नथली लेट आसी पहुंचली किंतु तम पाखे आसी गपिला परे मते लागिला आज गोटे नुवा जिंसटे बहुत बढ़िया लगिला मु खुशी की आज तम सहित देखाई के तम सहित मिसी मत देखि परत ठीक से भाई एबे बढ़िया देखाला सीरियसली टिके जल जल देखावतला एबे भल देखाला आउ कैमरा पछोट जो भाई बसचंदी भाई देखि परछ तो ना आउ दि चार लाइट पकेबा आ बाकी दर्शक मानक मु आउ थरे माने हृदय धन्यवाद 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 नमस्कार करछि हृदय कृतज्ञता कि आपण मन देखि परछन तो ए जो टिके पूर्व गोटे गारो पहिला सेटा तो निश्चित देखिथिबे सेंति भाई हम गां जते लाइन कटि जाए मते की देखि परंतनी माने गोटे थर कहिछि गेलो मु सोइछि हठात रात्रि 12टा लाइन कटि गेला आ लाइन वाला को देखिथिबो माने ठीक तमे कोड जीवो रात्रि ठीक गोटे की 2टा लाल से लाइन करते कोन गलु उठे के जानी से आसी लाइन काट देबे अरे कोन भाई गोटे लोक परिश्रम करके से सोइछि से कोन ती लाइन काट दे राति 12टा लाइन कटला गोटे लाइन कटि जाइछि मते बहुत जोर गरम होला मु बिच्ची की बाहर पळे जाइछि सेम टाइम रे बहु परिश्रम लागिछि बहु बाहर पळे बहु देखि हतो मु कहली बहु अरे बहु मु आड़ी क्या जगड़ी क्या तू मोबाइल ता धरि फ्लैश लाइट पकी छिरा बात नु के डर के अरे बार मु देखिली बेनी तो झियो देखि ता जर होई था माने ए बेला जिंस तो जाऊ देखि परछो मोबाइल गोटे बहुत बड़ भाग्यर कथा खाली एक देखाउछि भाई आज भाई तुम कैमरा रे देखाउछ मु कैमरा देखाउछ तो केना ए कैमरा ताले डिस्कवर चैनल बिका हो डिस्कवर माने जदी ता डिस्कवर चैनल मते खोजी पाइली तमे जदी भाई जाउछ तले ए कैमरा डिस्कवर चैनल दिया हो डिस्कवर चैनल भाई निश्चय हम पठियु तले परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन हमर रहिछि जो भी हम पाखु गेस्ट आसंती आमे तांको एठो सम्मानित करिकरी छाडो आमे चाहू जे से एठू जाईकरी हमको भूली न जातु हमको मन रखि थातु नेक्स्ट टाइम जेतोळे आमे तांको कॉल करू से मन रखि था भाई जाई आपन को कॉल करे पड़िबनी एबे हमो कॉल खाली आसियो भाई मु जिब्बी पूरी आ ओटी देखाई परिबो तमे हमको टाइम दवा दरकार भाई अछि माने सब बेले बस अछि पाखे रे मु जेतोळे आसीबी आ माने मन हले पूरी आसे एबे मन को बाध्य करी आसिया पे पुनी पूरी आसे अब जेतोळे आसीबी आगो भाई से मु देखाबी धन्यवाद से भल पाइबा थाउ आ हमर दर्शक मानकर भल पाइबा अछि बोली हमें चाहिलु जे आपण आसुंतु हम दर्शक माने आपन देखिबे आ आपण पई हमें गोटे छोटिया गिफ्ट रखिछु एटा आपण गिफ्ट छोट मु गोटे कथा कहबी माने गोटे राज्य रो राजा यदि राज्य छोट होइतो राजा केतले छोट होबनी सेंती तमे छोट होइथे पर तम गिफ्ट छोट न धन्यवाद बहुत खुशी लागिला आ एटा आपनकर वॉल ले लगिबे रेडी श्योर मोर स्टूडियो रेट लागियो तो वीडियो कॉल करी देखिबी किंतु कॉमेडी मजा मस्ती ए सब गोटे अलगा जिंस आ
एक्चुअली माने इंटरनली हम समस्ते नॉर्मल लाइफ रे फैमिली भितर केही ना केबे समस्त हसैया को जतबेले हम चेष्टा करू टिके निजको फनी करू आ अन्य मानक हसैया पे चेष्टा करू किंतु से फनी टा को आपण जतबेले शह शह लोकन को आगे रे निज ऊपर निजे कमेंट पास टा नेबे निजो को ही निजे आपण निज ऊपर कमेंट टा नबा दरकार कि जदि आपण कमेंट पास कला सेटा सहिबा दरकार तो एई जिंसटा गोटे पेशेंस रो लेवल जतबेले अप होई जाय सेतबेले एई जिंसटा आसे बोली हम भाबुची तो आपनको भीतर से पेशेंस रो लेवल टा केते अप होई सारलानी जे आपण माने निजको निजे रोस्ट करी करी भी लोकन को हसौचंदी ନାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରୋଷ୍ଟ ହଉଥିଲି ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିଲି ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ ଯାଏଁ ମୋର ଭାରି ମାନେ ଖରାପ ଥିଲା ମୋ ସିଚୁଏସନ ମାନେ ଯଦି ସ୍କୁଲକୁ ଯିବି କ୍ଲାସରେ ବସିଥିବି ଦିଦି ଆସିବେ ଫାଷ୍ଟ ତମର ବେଳେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଟୋକା ଯୋଉ ବସିଥିବେ କୁଣ୍ଡୁ କଣ ଖାଇକି ଆଇଛୁ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛି ଆଜି ପାଠ କରିଦେଇଛୁ ସବୁ ପାଠ କରିଦେଇଛି ଦିଦି ତାଙ୍କୁ ରିଆକ୍ସନ ଏମିତି ମତେ ଦେଖିଦେଲା ମାନେ କାଳିଆ କହିକି ପଳେଇବେ ମତେ ଭାରି ଖରାପ ଲାଗିବ ମାନେ ବହୁତ ଥର ଏମିତି ହେଇଛି ମୁଁ ପୁଣି ନିଜ ବହି ବସ୍ତାନି ଧରିକି ପଛକୁ ପଳେଇ ଆସିବି ଆଉ ଯଦି କୋଉ ଝିଅ ମାନେ ମୋ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବନି ମତେ ସବୁ ନାକ ଟିକେ କାଳିଆଟା ଗାଧେଇ ନଥିବ କିନ୍ତୁ ଆଗରେ ଯୋଉ ବସିଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି କିନ୍ତୁ ମୋର ଖାତା ଟିକେ ଦରକାର ସାହିତ୍ୟ ଖାତା ଆଉ ମତେ ଟିକେ ଭୂଗୋଳ ଖାତା ଦରକାର ଦବୁ ନା ସେ କହୁଛି ନାଇଁ ସେ ପୁରା ବାଉ ମେଣ୍ଟେନ ନା କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କିଏ ପଚାରିବେ ଭାରି ଖରାପ ଲାଗେ ପୁଣି ମତେ ମୋ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ବାପା ମୋ ଅଜା ଦେଇଥିଲେ ଷଣ୍ଢ ଜନ୍ମ ହେଲି ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଷ୍ଟୋରି ମୁଁ କହିଛି एक्चुअली ना षंड थिला ଆକ୍ଚୁଆଲି ଷଣ୍ଢ तो कालिया षंड माने परफेक्ट ଏଇ ଯୋଉ ଷଣ୍ଢ ନା ଯୋଉ ଚିଡାନ୍ତି ମତେ ମାନେ ସିଏ ଦେଖିବାକୁ କାଳିଆ ଡାକିବେ ଏଇ ଷଣ୍ଢ भाई मोर भी गोटे फ्रेंड अछि ता ना भी हम षंड देइछु से जदी देखुथियो खराब भाबियो कि भलो भाबियो जानिनी ଏଇ ଯୋଉ ଷଣ୍ଢ ଡାକନ୍ତି ମତେ ଏ ଷଣ୍ଢ भाई षंड गोटे भलो ना खराब हेबनी माने आर्टिस्ट कोन ना भी षंड से ना से फेमस ବାସ୍ ବାସ୍ ମତେ ଯେତେବେଳେ ଡାକନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦିଏ ମତେ ଡାକ ଏ ଷଣ୍ଢ ଏ ମୁଁ ତାକୁ କହିବି ବୋପା ଏସବୁ ଦେ କିନ୍ତୁ ସେ ନାଁଟା ଯେତେବେଳେ ମତେ ଭାରି ଖରାପ ଲାଗେ କଣ ଷଣ୍ଢ ଡାକୁଛନ୍ତି କଣ ଘରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ନାଁ ଦେଲେ ଯେତେବେଳେ 10th ପାସ୍ ହେଲି ମୁଁ ଆଉ ଘର ପାଖ ସ୍କୁଲ ମାନେ କଲେଜରେ ପଢିଲିନି ମୁଁ ପଢିଲି କୋଉଠି ପୁରା ଟୋଟାଲ ଆମ ଘର ମେଣ୍ଢାଶାଳ ମୁଁ ପଢିଲି ଯାଇକି ପିଏନ୍ କଲେଜ ଗାଁ ନା ମେଣ୍ଢାଶାଳ ମୋ ନାଁ ଷଣ୍ଢ ତ ଗୋଟେ ଏମିତି ବି ତ ଗାଁଠୁ पूरा नेशनल ज्योग्राफी ହଁ ହଁ ପୁରା ନନ୍ଦନକାନନ ତ ପୁରା ନନ୍ଦନକାନନ ତାପରେ ମୁଁ କହିବି ୟା ପରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗଲି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ଯେତେବେଳେ ପଢିଲି ମୋ ପାଖରେ କେହି ମୋ ଗାଁ ପିଲା ପଢୁନଥିଲେ ତ ମୋ ନାଁ ସେଠି ସେ ଦେଇଥିଲା କଣ ସିପୁନ ସାଙ୍ଗମାନେ ସିପୁନ निजे देइथिलो ना ନିଜ ନାଁ ନାହିଁ ମୋର ଘରେ ବି ଡାକନ୍ତି घरे ସିପୁନ, सिपुन डाको ବାବୁନା ସିପୁନ ମୋର ଡାକନ୍ତି ମୁଁ ତ ता गोटे ସେଠି- भलो नाटे इंट्रोड्यूस हे गला ହଁ ତ ମୁଁ ସେଠି କଣ କହିଲି ଯାଇକି ମାନେ କଲେଜ ଯେତେବେଳେ ଗଲି ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି ମୋ ନାଁ ସିପୁନ ତ ସେମାନେ ଡାକନ୍ତି ସିପୁନ ଆସୁନୁ ଟିକେ ଖଟିଆରେ ଯିବା ସିପୁନ ଆସୁନୁ ଟିକେ ମନୁଆ କ୍ୟାଣ୍ଟିନକୁ ଯିବା ସିପୁନ ସିପୁନ ମାନେ ସିପୁନ କଳିଆ କାଳିଆ ହେଲେ ଗୋଟେ ନାଁ ଥିଲା ସିପୁନ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ସେମ୍ ଜିନିଷ ମୋର ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ହେଲା ଆମ ଗାଁର 3-4ଟା ପିଲା ଆସିକି ସେ କଲେଜରେ ପଢିଲେ पढले सरी ପଢିଲା ପରେ ସେମାନେ କହିଲେ ଷଣ୍ଢ ଯୋଉମାନେ ସିପୁନ ତ ସିଏ ଏମିତି ରିଆକ୍ସନ ଷଣ୍ଢ ଆରେ ୟା ନା ସିପୁନ ବାତିଲା ଷଣ୍ଢ କଣ ସିଏ ଯାଇକି ସବୁଆଡେ କହିଲା ଆରେ ୟା ନା ଷଣ୍ଢ ରେ ଏ ସାରା କାଳିଆ ବୁଆ ଷଣ୍ଢ ନାଁକୁ ଲୁଚେଇକି ସିପୁନ ଦଉଥିଲା ତାଙ୍କ ଗାଁ ପିଲା ଆସିକି କହିଲେ ଷଣ୍ଢ ତା ନାଁ ଗଲା ସେ ନାଁଟା ବି ସେଇଠି ଇଜ୍ଜତ का फालुदा हे गला ଭଲ ହେଇଗଲା ଭାରି କଷ୍ଟରେ ପୁଣି ପ୍ଲସ 2 ଟା ପାସ୍ ହେଇଗଲି ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି କି ଏଇ ଭିଡିଓ ଲାଇନରେ ଚିକୁନ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ମୋର ଅଛି ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇ ଫିଲ୍ମ ଏଡିଟିଂ କରିଛି ଅନନ୍ତା ଫିଲ୍ମର ଏଡିଟର ओके ସବୁ ଅଛି ଭାଇଙ୍କର ଯୋଉ ଅନନ୍ତା ଫିଲ୍ମ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ମ୍ୟୁଜିକ ଭିଡିଓ କହିଲେ 99% ମାନେ ଏଡିଟିଂ କରିଛି ଚିକୁନ ବିଶ୍ୱଜିତ ओके ୟା ବିଷୟରେ ବି ମୁଁ କହିବି ତ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ମତେ ଡାକିଲା ଭିଡିଓ ପାଇଁ ଇଏ କେମିତି ଡାକିଲା ଆମେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲରେ ସୁଟିଂ କରୁଥିଲୁ ଯୋଉ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଥାଏ ନା ମାଇକ୍ରୋମ୍ୟାକ୍ସ राइट ନୋକିଆ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେଥିରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ ବାହୁବଳୀର ସ୍ପୁକ୍ ବନେଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ତ ଏମିତି ଛୋଟ ମୋଟ କାହାଣୀ ନେଇକି କମେଡି କରୁ ତ ଆମ ଭିଡିଓର ଭ୍ୟୁ ଯାଏ 300 500 1000 500 ମୁଁ ଖୁସି ହୁଏ ସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ଛିଡା ହେଇକି ଦୀପଦ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ସାହସ ନଥିଲା ଆଉ ସେଠି ମତେ ସବୁ ମଜା ଉଡଉଥିଲେ ଆଜି 500 ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋର 500ଟା ଭ୍ୟୁ ଯାଇଛି ମାନେ କେତେ ଗୋଟେ 500 ଭ୍ୟୁ ଯାଇଛି 500 ଲୋକ ମତେ ଦେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି କହିଛି ମତେ ଦେଖିଛନ୍ତି ମତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା 500 5000 ଏମିତି ଭ୍ୟୁ ଯାଏ ତ ଏମିତି ଭ୍ୟୁ ଗଲା ଭିତରେ ମତେ ସେ ବହୁତ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି गोटे इंस्पिरेशन मिलिला ଇନ୍ସପିରେସନ ଚିକୁନ ବହୁତ ବଢିଆ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହିଁ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ ମୋର ଯଦି ଆଜି ओके ଏ ଜାଗାରେ ओके तो मु एठी टिके एठी ब्रेक करिवि तो मु जेतोळे माने कालिया षंड बोली कहूची खराब हेबेनी ହଁ ଭାଇ तो मु जेतोळे कालिया षंड देखिवा स्टार्ट कली सेतोळे मे बी 2011 कि 12 ହଁ आ सेतोळे Prank माने କରୁଥିଲେ। आउट ऑफ ओडिसा बाहर से गोटे प्रांक चले जे माने एमती नॉर्मल लोक मानन भितरे काटू किछि गोटे जिंस नै आसीबा तांको सहित प्रांक करे हाँ। एडा ओडिसा रे होउनतला ओडिसा रे अलगा प्रकार रे कॉमेडी चलतिला बट ए जिंस गुडा को ये हौन- स्टार्ट करले हम्म।
ହଉନଥିଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ମୁଁ ଇଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ପରେ ମୁଁ କାହିଁକି ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଲି ନା ସେତେବେଳେ ସେମ ଜିନିଷଟା ଆମେ ବି କରିବା ପାଇଁ ଭାବୁଥିଲୁ। 2011 କରୁଥିଲ ମତେ କହୁଥିଲ ଯୋଉଟା ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରିକିରି କିଛିଟା ଏମିତି ମାନେ ପ୍ରଫେସନାଲି ନୁହଁ ଏମିତି କରୁଥିଲୁ। ମୁଁ କହିଲି ସେମ ଜିନିଷଟା କରୁଛନ୍ତି ଯାଉ କିଏ ତ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ଯାଉ ଏବେ ତ ସେଗୁଡା ସବୁ ମୁଁ ଚିକୁନ ପରେ କଲି ମାନେ ଚିକୁନ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେ ସବୁ କମେଡି ଆମେ କରୁଥିଲୁ ତାପରେ ଏତେ ଭିଉ ଗଲାନି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରାଙ୍କ ବେଳକୁ ଆପଣ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଗଲେଣି। ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଲି ଏଇଠୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କମେଡି କରୁଥିଲି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିଲି ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗୁଲାଇଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ଗୁଲାଇଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମେଡି କରେ ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଓଟିଭିର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦିଏ ଆଜ୍ଞା ମାଇଣ୍ଡ କଲି କି ସେଥିରେ କଲି ସେଥିରେ କଲା ପରେ ବହୁତ ଲୋକ ଚିହ୍ନିଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମାଡ଼ ଖାଇଗଲି ମାନେ ଭିତରେ ସେ ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ଆସିଲେନି ବାହାରକୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ମଜା ନଉଥିଲେ ଯିଏ ଡିରେକ୍ଟର ଥିଲେ ମଜା ନଉଥିଲେ ସେ ଆସିଲେନି ତ ମତେ ଦିଟା ଲୋକ ବାଡେଇ ଦେଲେ କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଟିଆରପି ଦରକାର ତ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଭାଇ କହିଲେ ଷଣ୍ଢ ସମ୍ଭାଳିଯିବ ମାନେ ଯେତେ ମାଡ଼ ଖାଇଲେ ଷଣ୍ଢ ସମ୍ଭାଳିଯିବ ସେ ସେଇ ହିସାବରେ ଆସିଲେନି ମାନେ ଏଇଟା ରିଅଲ ରେ ଘଟିଥିଲା ରିଅଲ ଘଟଣା ମାନେ ବର୍ଷା ଦେହଠୁ ଫୋନ ଟା ମୁଁ ଛଡେଇକି ନେଇକି ଯାଉଥିଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ ଟା ଛଡେଇକି ନଉଛି ତ ଦିଟା ଲୋକ ଆସି ବାଡେଇଲେ ପରେ ଅଙ୍କିତ ଭାଇ ବହୁତ ଲେଟରେ ଆସିଲେ ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ପୁରା ଲହୁଲୁହାନ ହେଇଯାଇଥିଲି ପୁରା ରକ୍ତ ଭକ୍ତ ନାକରୁ ବାହାରୁଥିଲା ତ ମୁଁ ସେଠୁ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ଘରେ ମତେ ଦେଖି ପୁରା ମାନେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ମାଡ଼ ଖାଇକି ମରିଯିବୁ ଯେ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତା ଫାର୍ଷ୍ଟ ରିଆକ୍ସନ କଣ ଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏଥିପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ବି ସେମ ସିଚୁଏସନ ବ୍ଲଡ ବାହାରୁଛି ହାତ ଫାତ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି ମୁଁ ଘରୁ ଗଲି ପୋଛାପୋଛି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଫାଟି ଯାଇଛି କଥା କହିପାରିବି ବୋଉ କହିଲା କଣ କରି କଥା ହେଇପାରିବୁ ବାଡେଇକି ଫଟେଇ ଦେଇଥିଲେ ବ୍ଲଡ ସେ ଟେକି ଦେଲା ବେଳକୁ ନାକ ଦଣ୍ଡା ଫାଟି ଯାଇଛି ପୁରା ତାକୁ ନେଇକି ମେଡିକାଲ ସବୁ ଇଏ ହେଲା ବୋଉ ତାପରଠୁ କହିଲା କି ନାଇଁ ତୁ ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରନି ଆଉ ସେବେଠୁ ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଛାଡ଼ିଦେଲି କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେଇଥିରେ ମତେ ବହୁତ ଲୋକ ଜିଣୁଥିଲେ ଯୁଆଡେ ଗଲା ବେଳକୁ ସେ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ କହିବେ ଭାଇ ତମେ ସେଇ କାଳିଆ ଲୋକ ନା ଯୋଉ ଟିଭିରେ ବାହାରୁଛ କିନା ସେତେବେଳେ ମୋର କାଳିଆ ଶୁଣ ରହୁଥିଲା ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ କାଳିଆ ସଡକ ଯାଇନଥିଲେ ତ ଭାଇ ତମେ ସେଇ କାଳିଆ ଲୋକ ନା ଯୋଉ ଟିଭିରେ ବାହାରୁଛ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ସେଇ ତ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ବୁଢାଟା ଦେଖା ହେଲା ସିଏ ବି କହିଲା ତ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ଇଏ ଦେଖିଲି ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ ଲୋକ ଏଥିରେ ମାନେ କନେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତ ନିଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଆରମ୍ଭ କଲି ସେଟା ଯୋଉଟା କି କଲେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହଉ କି ଯୋଉ ବାହାର ଯୋଉ ଲୋକ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାଙ୍କ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରାଙ୍କ କରୁଛି ଲୋକ ଚିହ୍ନି ଦଉଛନ୍ତି ଜଣ ଯଦି ନ ଚିହ୍ନିଥିବ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ସହିତ କରୁଥିବି ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଏଠି ଫଟୋ ଉଠେଇବା ହଉନି ତାପରେ ବାକି ରହିଲା ଗୁଲାଇଙ୍କ ସହିତ ଆକ୍ଟିଂ କଲି ତାପରେ ନିଜର ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଉ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଲୋକ ହଉଛି ଚିକୁନ ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଅନନ୍ତା ଫିଲ୍ମର ଏଡିଟର ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାମେରାରେ କାମ କରୁଛି ଆଉ ଫୋନରେ କରୁନି ବାକି ଓଡିଶାର ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ମତେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ କଥା ମୋ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସେ କାଳିଆ ଷଣ୍ଢ ନାଁଟା ବୋଲି ଯୋଉ ନାଁଟା ମୁଁ ଚିଡୁଥିଲି ମତେ ଡାକୁଥିଲା ସେଇ ନାଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପେହଚାନ ବନିଲା ମାନେ ଗୋଟେ ଥାଏ ନା ନାଁରୁ ପେହଚାନ ବନିଥାଏ ତ ସମସ୍ତେ ୟୁନିକ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି ନା ମୋର ଅଟୋମେଟିକ ସେଇଟା ଜନ୍ମରୁ ୟୁନିକ୍ ମାନେ ଧର ପପୁ ପମ୍ପମ ଭାଇ ତ ତାଙ୍କର ନାଁ ହଉଛି ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ ଶତପଥୀ ଯଦି ସେ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ ଶତପଥୀ ନାଁ ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତେ କମେଡି କରିଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଜାଣିଥାନ୍ତା ହଁ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ ଶତପଥୀ ମାନେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ଭାଇଙ୍କର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି କିନ୍ତୁ କମେଡି ନାଁଟା କମେଡି ଲାଗୁନି ନା ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ ଶତପଥୀ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କଣ ହେଲା ପପୁ ପମ୍ପମ ଲୋକ କହିଲେ ପପୁ ପମ୍ପମ ତ ସେମିତି ଭାଇ ସେ ନାଁଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଆସିଲା ପରେ ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋ ଏ ନାଁଟା ଜନ୍ମରୁ ମତେ ଯୋଉଟା ଚିଡଉଥିଲା ସେଇଟା ମୋର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳେଇଥିଲା ନାଁଟା ଆଉ ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଯିଏ ମତେ ପଚାରେ କି ଭାଇ ସତ ତମ ନାଁ କଣ ମୁଁ ତ କହେ ଷଣ୍ଢ ଚିପୁନ କହିନି କି ସୁରେଶ କହିନି ସୁରେଶ କୁମାର ବେହେରା ମୋ ନାଁ ହଉଛି ସୁରେଶ କୁମାର ବେହେରା କିନ୍ତୁ ମୁଁ କୋଉଠି ବି କହିନି ସୁରେଶ କୁମାର ବେହେରା କି ଚିପୁନ ଯିଏ ଡାକେ ଷଣ୍ଢ ଭାଇ ଡାକିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଆରେ ଭାଇ ମତେ ଶୁଣିବାକୁ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ମୁଁ ଡାକିବା ବେଳକୁ ହିଁ ଖରାପ ଲାଗିବା ଦରକାର ମତେ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଷଣ୍ଢ ହିଁ ଡାକ ନାଁଟା ମୋର ପେଚାନ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ନା ପଛର ଟ୍ରାଜେଡିଟା ତ ସମସ୍ତେ ମେ ବି ଜାଣିନଥିବେ ବହୁତ ଲୋକ ତ ଆଜି ଏଇଠି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ହିଁ କ୍ଲିୟର ହେଲା କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ନାଁକୁ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ଯେ ଯୋଉ ନାଁକୁ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ନାଁ ପଛରେ ଆପଣ ଲୁଚଉଥିଲେ ଆପଣ ସାଇ ଫିଲ୍ କରୁଥିଲେ ସେ ନାଁ ଡାକିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଜ ଲାଗୁଥିଲା ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିଛି ସେଇ ନାଁରେ ଆପଣ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତ ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଗୋଟିଏ ଓଡିଶାରେ ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଏ ସ୍ମଲ୍ ଦି ଗୋଡିଆ ଚାରି ଗୋଡିଆ କାଳିଆ ଷଣ୍ଢ ତ ମାର୍କେଟରେ ବଜାରରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କ ଗାଁର ବୁଢୀ ମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଯାଉଛି ଗାଡି ନେଇକି ତ ସେଇ ଯୋଉ ଗାଡିକି ନବା ଭିତରେ ମାନେ ଷ୍ଟେଜ ଟା ଆଗରେ ଅଛି ଗାଡି ଯାଉଛି ଗାଁ ଭିତରେ ବସିକି ତ ମାଇକ ମାନେ ସବୁ କଥା ହେଇଛନ୍ତି ଆରେ ବାଡିକେ ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଚାଲେ କୋଉ କାଳିଆ ଷଣ୍ଢ କିଏ ଗୋଟେ ଆସିବ ସେ ହଉଛି କାଳିଆ ଷଣ୍ଢ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ କଣ କରିବ ମାନେ ସିଏ ହଉଛି ଚାରି ଗୋଡିଆ କାଳିଆ ଷଣ୍ଢ ସିଏ କଣ କରିବ ସିଏ ହଉଛି ହମା ହମା କହିବ 4-5 ଥର ସେତିକି କହିକି ପଳେଇବ ସେଇଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବ ତ ଆମ ଦାଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢ ବସିଥିଲା ସିଏ ନା ହମା କହିଥାନ୍ତା ଆଉ ବାଡେଇଥିଲେ ଆଉ ସେଠି ନାଇଁ କାଳିଆ ଷଣ୍ଢ କିଏ ମଣିଷଟା 2 ଗୋଡିଆ ଚାଲୁ ନା 2 ଗୋଡିଆ କାଳିଆ ଷଣ୍ଢ କିଏ ଅଛି ଓହୋ ତାହେଲେ 2ଟା ଗୋଡ କଟା ହେଇଥିବ ଚାଲ ଏମିତି କଥା ହଉଛନ୍ତି ତ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମତେ ଟୋକାଳ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା କାଳିଆ ଷଣ୍ଢ କିଏ କାଳିଆ ଷଣ୍ଢ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ପୁଣି 2 ଗୋଡିଆ ତ ଏଇଠି କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ କାଳିଆ ଷଣ୍ଢ 2 ଗୋଡିଆ ସିଏ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଆଉ ସିଏ ହେଲେ ଓଡିଶାର ପେଚାନ ମତେ ଜଣେ ବି କହିଲା ଯୋଉ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନୀ କହିଲା ଭାଇ କାଳିଆ ଷଣ୍ଢ ତମର ସିଂହ କାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ସୋଦା ମୁଁ ହଉଛି ମଣିଷ ଷଣ୍ଢ କଣ ନା ଆମେ ଘରେ ଛାଡି ଦେଇ ଆଇଛି
ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକର ନାଁ ଦଶରଥ ଦେଉଛେ ସେ କଣ ସତରେ ଦଶରଥ? ଦଶରଥ ସତରେ କି? ଦଶରଥ କିଏ? ରାମଙ୍କ ବାବା। ରାମଙ୍କ ବାବା କଣ ସେ ସତରେ ସେ ରାମଙ୍କ ବାବା? ଆମେ ନାଁଟା ଦଉଛେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ। ସେମିତି ଷଣ୍ଢଟା ମୁଁ ମୋ ନାଁରେ ଦେଇଛି, ତ ବାଇଆ ଲୋକ ତୋ ନାଁ କଣ? ତ ବାବୁନା। ମୁଁ କହିବି ତୁ କଣ ସତରେ ବାବୁନା ସମସ୍ତଙ୍କର? ବାବୁଙ୍କ ବାବୁନା। ମା ବୋଉଙ୍କ ବାବୁନା। ତତେ ଡାକିବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାବୁନା, ଆଉ ତୁ ବାବୁନା ହଉଛି ତୋ ବାପା ବୋଉଙ୍କର। ସେମିତି ମୋ ନାଁଟା ହଉଛି ଷଣ୍ଢ। ଷଣ୍ଢ, ମଣିଷ ଷଣ୍ଢ। ମଣିଷ ଷଣ୍ଢ। ତ ଏଇଟା କ୍ଲାରିଫାଇ ହେଇଗଲା। ବହୁତ ଜାଗାରେ ଏଇ କମେଡି ଲାଇନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହସାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମନ ଭିତରେ ଏମିତି କିଛି ଅକୁହା କଥା ରହିଥାଏ ଯୋଉଟା କି ସେ ପଛପଟେ କେତେବେଳେ ନା କେତେବେଳେ ଭାବିକିରି କାନ୍ଦନ୍ତି ବା ମନ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରିଯାଏ ସେମିତି କିଛି ଅକୁହା କଥା ଭାବିକି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେମିତି କିଛି ଅକୁହା କଥା ରହିଛି କି? କୁଆ କଥା ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କଣ ଯୋଉଟା ଭାବିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଲାଗେ, ଆଖିରୁ ଲୁହ ଲାଗେ, ଝରେ? ସେଟା ବହୁତ ବଡ ଲସ୍ ମୋର ହେଇଥିଲା। ଏଇ କଲର ଟ୍ରେଡିଂ ବୋଲି ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଅଛି, ଯୋଉଥିରେ କି ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ପଇସା ଡିପୋଜିଟ କରିକି ହାରି ଯାଇଛି 30 ଲକ୍ଷ। ଆଉ ଯୋଉଟା କି ମୁଁ 7 ମାସ ଭିତରେ ସେ ଡିପ୍ରେସନରୁ ବାହାରିଛି। ମୁଁ ପୁରା ସୁଇସାଇଡ ମାନେ କରିବାକୁ ପୁରା ଫାଇନାଲ କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ଏତେ ଯୋଡି ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ଯେତିକି ବି ଇନକମ କରିଛି 4-5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଟା କୋଉଠି କହିନଥିଲି, ପ୍ରଥମ ଥର କହୁଛି। ଆଉ କ୍ଷମା କରିବେ, ମୁଁ ସେ ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଥିଲି ମୋ ଭୁଲ ପାଇଁ। ଆଉ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ଟଙ୍କା 200 ପୁରେଇକି ତାକୁ 1000 କରିଦେଇଥିଲି, କାଢି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ସେଇ 200 ଟଙ୍କାର ଯୋଉ 1000 କରିଥିଲି, ଯୋଉ 800 ଟଙ୍କା ଲାଭ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ 8 ମାସ ତଳେ ହିଁ ମୁଁ ମାନେ ଡିପ୍ରେସନରୁ ବାହାରିଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡିଓ ବି ପଡିନି 7 ମାସ 8 ମାସ ହବ। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଡିପ୍ରେସନକୁ ପଳେଇଥିଲି। ଆଉ 3 ଥର ସୁଇସାଇଡ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିଛି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଥର ଯୋଉ କରିଥିଲି, ପୁରା ଗୋଟେ ଆଇକନିକ ର ହାଫ ନିଫ୍ଟ ଟୋଟାଲ ଟେକିଥିଲି ବିନା ପାଣିରେ। ମୁଁ ଟେକି ସାରିଲା ପରେ କାଢି ଦେଲା ବେଳକୁ ମତେ କିଛି ଶୁଭା ଯାଉନି, କିଛି ଦେଖା ଯାଉନି। ସ୍କୁଟି ଧରିଛି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସିଲି। ପୁରା ଆମ ଘରଠୁ 8 କିଲୋମିଟର ଗୋଟେ ଲାଇନ ହେଇକି ଟ୍ରକ୍ ଥୁଆ ହଉଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଛାଡୁଛି ପିତାପଲ୍ଲୀ ଲାଇନ ଟ୍ରକରେ, ସେଠି ଲାଇନ ହେଇକି ଟ୍ରକ୍ ଛିଡା ହଉଛି। ରାତି 11ଟା 12ଟା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଛାଡୁଛି, ମାନେ କଟକ ଆଡେ ଯିବା ପାଇଁ ଟ୍ରକ୍। ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଟ୍ରକ୍ ସାଇଡରେ ସ୍କୁଟି ରଖୁଥିଲି। ସ୍କୁଟି ରଖିଦେଇକି ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିଲି। ମାନେ ଓହ୍ଲେଇ ସ୍କୁଟି ନେଇ ଯାଉଥିଲି, ସେଠି ଗୋଟେ ରୋଡରୁ ତଳକୁ ଗୋଟେ ଇଏଟା ଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ସ୍କୁଟି ସହିତ ମୁଁ ପଡିଲି, ଛାତି ମାଡ଼ ହେଲା। ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି, ପ୍ରବଳ ନିଶାରେ ଅଛି। 2ଟା ଲୋକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, 2ଟା ଆମର ଏଜର ପିଲା। ଆରେ କଣ ଗିରି ଗେସ୍, ମୁସଲମାନ ଦି ଭାଇ। ହୁଏତ ଭଗବାନ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ମରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ କଣ ହବ, ଭଗବାନ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତ ମୋର ଯେତିକି ଏଜ ଅଛି ମୁଁ ସେତିକି ବଞ୍ଚିବି ନା। ତ 2ଟାକୁ ମୁସଲମାନ ପିଲା 2ଟା ଆସିଲେ, ଆରେ କଣ ଗିରଗେଶ କିରେ। ତାପରେ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିଲେ, କହିଲେ ଆରେ କାଳିଆ ଭାଇ ତମେ କଣ ମଦ ପିଇକି ଏମିତି ହଉଛ? ତମେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଲୋକ, ମଦ ପିଇକି କଣ ଏମିତି ହଉଛ? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ପଳେଇବି ତମ ନା। ସେ କହିଲେ ନା ତମେ କଲ୍ କର, ଭାଉଜକୁ କଲ୍ କର, ମୁଁ ତମକୁ କହିଲେ ତମେ ଯିବ, ନହେଲେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ନହେଲେ ତମ ଫୋନ କର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ମୋଡ୍, ତମେ ଗୋଟେ କଣ କରିବାକୁ ଆଇଥିଲ? ତାପରେ ମୁଁ କହୁଛି ନାଇଁ ରେ, ନା ତମେ ଫାଲତୁ କଥା ଗପରି, ଭାଉଜ ନମ୍ବର ଦିଅ। ମୁଁ ଭାଇ ଦେଲି ଭାଉଜ ନମ୍ବର। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଭାଉଜକୁ କହିଦେଇଛି, ବୁବୁ ସାଙ୍ଗ ମୋର ବୁବୁ, ମାନେ ସିଏ ମୋର ବହୁତ କ୍ଲୋଜ, ମାନେ ସାଙ୍ଗ ବୋଲି ମୋର ଯେତିକି ସାଙ୍ଗ ସବୁ ବହୁତ କ୍ଲୋଜ, ମୋ ସହିତ ସମସ୍ତେ ଭଲ। ତ ଇଏ ବୁବୁ ଟିକେ ତାଠୁ ଅଲଗା ନିଆ, ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ କଥା କୁହେ। ମୁଁ ବୁବୁ କହିଥିଲି, ବୁବୁ ଭାଉଜକୁ କହିଦେଇଛି ମରିଯିବି, ଆଉ ମରିଯାଉଛି, ମୋ ଘର ପରିବାର ତତେ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଜିନିଷ ଏମିତି କହିଲି। ମୁଁ କହିଲି ବଞ୍ଚିବିନି, ଆଉ ବହୁତ ଜିନିଷ ଲସ୍ କରିଦେଲି, ଆଉ ଯଦି ବଞ୍ଚିକି ରହୁଛି ଆହୁରି ବହୁତ ଲସ୍ କରିଦେବି। ତ ବେଟର ହବ କି ତୁ ଆଉ କିଛି କହିବୁନି। ମୋ ଛୁଆ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋ ବାପା ବୋଉ ସବୁ ତତେ ଲାଗିଲେ। ସେ କହିଲା ପାଗଳ ଚୋଦା ଭଳିଆ କଥା ହଉନି, ମୁଁ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଛି, ଫୋନ କାଟିଦେଲା। ସେ ମାନେ ସିଏ ବି ମିଛ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲାନି। ମୁଁ କାହିଁ ମରିବି, ମୋର କମେଡିଆନ। ସିଏ ଜାଣିନି ଏସବୁ ଜିନିଷ ନା। ସେ ଜାଣିଥିଲା ମୁଁ ଯୁଆ ଖେଳୁଛି, ଡେଜି ବି ଜାଣିଛି ମୁଁ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆସିକି ଧଣ୍ଡା ବି ଛୁଇଁଛି, କି ଖେଳିବିନି, ଝିଅ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁଛି। ମାନେ କେତେ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଏତେ ଆଡିକ୍ଟେଡ ହେଇଥିଲି। ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ହାରିଥିଲି 8 ଲକ୍ଷ 9 ଲକ୍ଷ, ସେତେବେଳେ ବି ଚାହିଁଥିଲେ ବାହାରି ପଡିଥାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେତେ ଟାଇମରେ ମୁଁ ପୁରୀ ଆସିଥିଲି। ମୁଁ ମାନେ ଧଣ୍ଡା ଛୁଇଁକି ଯାଇଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ, ମାନେ ଭାଉଜ କହିଲା ଛୁଇଁଲି, ମୁଁ କହିଲି ଛାଡିଦେବି। ତାପରେ ବି ଆଡିକ୍ଟେଡ, ମୁଁ କାହିଁକିନା ସେ ଜିନିଷ ଦେଖିଦେଇଛି। ସିଏ 20,000 ପୁରେଇକି ତାକୁ ଲକ୍ଷ ବି କରିଦେବି, 1.5 ଲକ୍ଷ ବି କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ୱିଡ୍ର କରେନି। ଭାବେକି ଆଉ ଟିକେ କରିକି ୱିଡ୍ର କରିଦେବି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ସେଇ 1.5 ଲକ୍ଷ ଯଦି 5,000 ହାରି ଯାଉଛି, ତାପରେ ଟୋଟାଲ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ପୁଣି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ କି ପୁଣି 20,000 କୋଉଠୁ ଆସିବ, କି 60,000 ଆସିବ, ପୁଣି ପୁରେଇବି। ଆଉ ମତେ ବି ସ୍ପନ୍ସରସିପ ମିଳିଯାଏ, 80,000 90,000 ଲକ୍ଷ ଏମିତି ମିଳିଯାଏ। ମୁଁ ପୁରା ସେଭିଂ ଥିଲା ବା 30 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି, ମୁଁ ପୁରା 18 ଲକ୍ଷ 20 ଲକ୍ଷ କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଗାଁରୁ କରଜ କରିଦେଲି 8 ଲକ୍ଷ 10 ଲକ୍ଷ, ଯୋଉଟା କି ସେଇଟା ମୁଁ ଯଦି ମୋ ପଇସା ହାରିଥାନ୍ତି ଠିକ ହେଇଥାନ୍ତା। କରଜ କରିଦେଲି ସେ ଖେଳିକି ବହୁତ, ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ହଉ ବହୁତ ଇଏ ଜିନିଷ ସବୁଥିରୁ କରଜ। ଗାଁରୁ କାହାକୁ ଛାଡିଲିନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଗିଦେଲି। ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ବି ମାଗିଲି, ପ୍ରଡକ୍ସନ ମ୍ୟାନେଜର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଗିଦେଲି ପଇସା ଆଣିକି, ପୁରା ଇଏ କରିଦେଲି। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପଇସା ହାରିଗଲି, ମୁଁ ଠାନି ନେଲି କି ମରିବି। ତ ମୁଁ କହିଲି ଏତେ ପଇସା ସୁଝି ପାରିବିନି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ ଆସୁଛି, ରାତି ପାଇଲେ ଡେଲି କଲ୍ ଆସୁଛି, ଭାବିଲି କି ମରିବି। ତ ପଳେଇ ଆସିଲି। ସେ ଯୋଉ ମୁସଲମାନ ପିଲା 2ଟା ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭାଉଜକୁ ଫୋନ କରିକି ଡାକିଦେଲେ, ଭାଉଜ ସେଠୁ କାନ୍ଦୁଣୁ କାନ୍ଦୁଣୁ, ସିଏ ଗୁଲୁଆ ଭାଇ, ଆମର ବବୁଲ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ସବୁ ଆସିଲେ, ମାନେ ବବୁଲ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି, ସେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଲେ। ସବୁ ଆସିକି ମତେ ପୁରା ଢୋ ଢୋ
ବାଡେଇ ବାଡେଇ ନେଲା ମତେ। ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ବାପାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ, ତୁ ଯଦି ମରିଯିବୁ ବୋଉ ଆଖିରେ ଲୁହ, ବାପା ବୋଉ ଆଖିରେ ଲୁହ, ତ ମୋ ପାଇଁ ପୁରା ଟେନସନ। ମରିଗଲେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ମରିଗଲେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ମୋ ଝିଅ ଗୋଟିଏ। ସେ ବାପା ବାପା ହେଇକି କାନ୍ଦିଲେ ସବୁ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଶଳା, ଯୋଉ ଲୋକଠୁ ପଇସା ଆଣିଛି ମୁଁ ଦେବିନି, ଦେବି ନାହିଁ। ଦେବି କେବେ, ଯେବେ ହବ ମୋ ପାଖରେ। ଆଉ ଯୋଉ ଲୋକଟି ମତେ ଦେଇଛି ତାର ତ କିଛି ଭରସା ଅଛି ବୋଲି ଦେଇଛି। ମତେ ଗୋଟେ ଥର HDFC ବ୍ୟାଙ୍କରୁ କଲ୍ ଆସିଲା, ଆଉ ପଇସା କେହି ଦଉନ, ମତେ ତୁ ତା କରି କହିଲେ କଳେ ଆସିବୁ ରହୁଛ ପଇସା ଦେଇପାରୁନ। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଦେବାର ଅଛି ଦେବି, କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ତ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି କେମିତି ଦେବି। ଆଉ ତମେ ମୁଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ତମ ପଇସା ସୁଝିକି ହିଁ ମରିବି, ଟେନସନ ନିଅନି। ତ କହିଲି ସେ କହିଲେ କେବେ ଦବ? ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଏତେ ଦେବ ନା, ତୁ ବାଡେଇବି ଇଏ କରିବି। ମୁଁ କହିଲି ତମ ନାଁ କଣ? ସେ କହିଲେ ମୋ ନାଁ କଣ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଇଏ ନା କହିଦେବ କହିଲା। ମୁଁ କହିଲି HDFC ମୁଁ ଲୋନ୍ ଆଣିଛି, HDFC ବେହେରା କି HDFC ପାତ୍ର କି HDFC ଜେନା, ସିଏ ଆସିଲେ ମୁଁ HDFC ବାଲାକୁ ପଇସା ଦେବି। HDFC ବେହେରା କି HDFC ଜେନା ତମକୁ ପଇସା ଦବାର ନାହିଁ। ତମେ ଯଦି ମୋର ନେଇକି ତମେ ଯଦି କଣ କରିଦବ, HDFC ନେଇଛି HDFC କି ଦେବି, ତମେ କିଏ କାହାର ଲୋକ, ତମକୁ ଦେବାର ନାହିଁ। ତ ଏମିତି ସବୁ ତାପରେ କମେଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ତାପରେ ପୁଣି ନିଜରେ ଇନଷ୍ଟାରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କଲି, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ିନି, କିନ୍ତୁ ଇନଷ୍ଟାରେ ସବୁ ସ୍ପନ୍ସର ମିଳିଯାଉଛି, ପଇସା ପତ୍ର ହେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏବେ ସୁଝୁଛି, ମୋ ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଛି ସବୁ ଏମିତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଦୁଃଖ ପାଏ ଯେତେବେଳେ, କି ଯଦି ପଇସା ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭଲ କି ଘର ବଡ଼ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ସେ ପଇସା ଭୂତ ଖାଇଗଲା ମୋର। ପୂର୍ବରୁ ଏଇ କଥାଟା ଆପଣ କୋଉ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କହିଛନ୍ତି? କୋଉଠି କହିନି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାବୁଛି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବି ମୁଁ କହିଦଉଛି, କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ, କର୍ମଠୁ ବଡ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉ ସର୍ଟ ଟର୍ମରେ ଯୋଉ ପଇସା କମେଇବା, ସେଟା ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି। ଆଉ 7 ବର୍ଷର ଇନକମ୍, ମାନେ 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ମାନେ 7-8 ବର୍ଷର ଇନକମ୍ 7 ମାସରେ ଚାଲିଗଲା, 4-5 ମାସରେ ଚାଲିଗଲା। ମାନେ ପର ଡେ ମୋ ବୋଉ ସେପଟେ ପରିବା କିଣିବା ପାଇଁ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇପାରୁନଥିବ ପରିବା ଲାଗୁ, ମୁଁ ଏପଟେ ବସିକି 1,00,000 ଟଙ୍କା ଆଣୁଥିବି। ମାନେ ସେଇଟା କଷ୍ଟଟା ବାଧେ। ପୁଣି ଭାବେ କି ପଶିକି କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ନା, ସେଟା ପୁରା ଠିକ୍ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ସେଟା ହବ ହିଁ ନାହିଁ। ସେଠି ପଶିଲେ ଯୋଉ ଲୋକ ଯିବ, ସତରେ ମାନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବି କହିଥିଲେ ସବୁଠୁ ଜୁଆ ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ ମାରାତ୍ମକ ଜିନିଷ। ଆଉ ଭାଇ ମୁଁ ସେଟା ଜୁଆ ପାଇଁ ମହାଭାରତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସବୁ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ଭାବୁଛି ସେଟା ପସ୍ତଉଛି। ସବୁ କିଛି ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଯୋଉଠିକି ବି ଗଲି, ଗୋଟେ ମାନେ ଲାଗୁଛି ଜଣଙ୍କ ଦେହରେ କଣ ଭଗବାନ ଭଗବାନ ଲାଗନ୍ତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ହୁଏତ ଲାଗିଥିବେ। ମୁଁ ବି ମତେ ସିଏ ଗଲେ ସବୁ ସରିଲା ପରେ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବ, ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି, କିଛି କରିପାରିବିନି। ଏମିତି ସବୁ ହେଇଛି। ସବୁ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ଭାବୁଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଏସବୁ ଜୁଆ ଫୁଆ ଆଉ ସର୍ଟ ଟର୍ମରେ ପଇସା କମେଇବା, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପଇସା କମେଇବା କେହି ଭାବନି। ଯୋଉଟା ବି କର୍ମ କରୁଛ ସେଟା ଭଲ ପାଇବା, ଯଦି ସେ କାମ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ତାହେଲେ ସେ କାମ କର, ଆରାମସେ ପଇସା କମେଇବ। ଆଉ ମୁଁ ଆଜିକା ଜେନେରେସନ କହିବି, କୋଉଠି ମାଡି ମଗଜ ହେଇକି ରହିବାଟା ଠିକ ନୁହଁ। ମାନେ ଯୋଉ କାମକୁ ତମେ ଭଲ ପାଉଛ ସେଇ କାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି କି ଭାଇ ତମେ ହିରୋ ହୁଅ, ଭାଇ କହିଲେ ନା ମୋର ହିରୋ ହବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଡିରେକ୍ସନ ଦେବି। ତମେ ସେ କାମଟାକୁ ଭଲ ପାଉଛ, ସେ କାମଟା କରୁଛ। ତମେ ଯଦି କହିବ ନାଇଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ, ଆମେ ବାଧ୍ୟ କଲେ ତମେ ହିରୋ ହେଲେ ତମେ ଭଲ ଲାଗିବ, ତମେ ମେ ବି କରିବାକୁ ତମର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କରିକି ଲାଭ ନାହିଁ। ତ ଯୋଉ କାମ ଭଲ ପାଉଛ ସେଟା ଦିଲସେ କରିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ମୁଁ ସେ ଜୁଆ ଫେରେ ପଶିକି ବାହାରି ଯାଇଛି। ଏବେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ପୁଣି ଭଲ ଲାଇଫ ଗୋଟେ ବିତଉଛି। ତ ଚାଲୁ, କେତେ ବାଟ ଚାଲୁଛି। ଭାଇ ଆଇ ଏମ୍ ହାପି ଫର ୟୁ। ମାନେ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ୟଙ୍ଗ ଏଜ, ଆପଣ ତ ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରପର ଏଜ ରେ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ଲସ୍ କଲେ, ମାନେ ଏଇ ମୁଁ 8 ମାସ 9 ମାସ ତଳେ ତ ଆପଣ ମାନେ ଆଡଲ୍ଟ ଥିଲା, ୟୁ ଆର ଆଡଲ୍ଟ ମେନ୍। ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ବି ଭୁଲ କରି ଚାଲିଛି। ତ ଯୋଉମାନେ ଛୁଆ ମାନେ, ଯୋଉମାନେ ଆଜିକା ଡେଟ ରେ ମାନେ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ, ମାନେ 15, 18, 20 କଲେଜ ପଢା ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଟାଇମରେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବାକୁ ବାହାରିଥିଲି, ସେଇ ଟାଇମରେ ମୋରି ପାଖକୁ ସେମିତିଆ ରିଲ୍ସ ଆସିବ। କିଏ ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ଭୁବନେଶ୍ୱର ରସୁଲଗଡ଼ରେ ରହୁଥିଲେ, ସେ ଟ୍ୟୁସନ କରନ୍ତି, ସିଏ କଣ ପଇସା ପତ୍ର ହାରିଯାଇଥିଲେ, ସିଏ ମରିଯାଇ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୋରି ପାଖକୁ ସେଇ ସବୁ ରିଲ୍ସ ଆସେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ତମେ ଯାହା ଭାବିବ ଆଲଗୋରିଦମ ସବୁ ନୋଟିସ୍ କରୁଛି। ତ ମୁଁ ଭାବେ, କୁହେନି, କିନ୍ତୁ ସେ ରିଲ୍ସ ଗୁଡା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ। ମାନେ ଫୋନ ବି ତମ ସାଥ ଦେଇଥିଲା, ମାନେ ମରିବା ପାଇଁ ଫୋନ ଟା କେତେ ମାରାତ୍ମକ ଦେଖ। ମାନେ ଫୋନ, ଏଇ ଯୋଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଯିଏ ତ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଭାବୁଛି ସେ ଜିନିଷଟା ବି ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ମାନେ ମୋଟିଭେଟ କରୁଛି କି କର ବୋଲି, ଉତ୍ସାହ କର। ତ ମାନେ ଷ୍ଟେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଟିକେ ଆମେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରେ ରହିବା। ଜୁଆ ବା ଏସବୁ ଅନଲାଇନ ର ଯାହା ବି ସବୁ ଗେମିଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ରହିଛି, ରିଲ୍ସ ଦେଖୁଥିବ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆସିବ ରମି ନୋବେଲ ଆସିବ କି କୋଉ କଲର ଟ୍ରେଡିଂ ର, କି ମୁଁ ଏତେ ଟଙ୍କା କମେଇଦେଲି, ସେଗୁଟା ଭାଇ ସବୁ ମିଛ। କେହି ପଇସା କମଉନାହାନ୍ତି। ଭାଇ ଗୋଟେ ଯଦି ସଜେସନ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଯେ ସେମାନେ କେବଳ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେବଳ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମୁଁ ବି ଆଗରୁ କରୁଥିଲି, କି ଘରେ ବସିକି ପଇସା ଯଦି କମେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଆ କର ସେଇଆ କର। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜେ ସେ ଜିନିଷରେ ହାରିଲି, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ହେଲେ ବି ବୁଝିପାରିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉମାନେ ବି ଆଡଭର୍ଟାଇଜ କରୁଛନ୍ତି କେହି ବି ଜିତୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଜଏନ୍ କରିବେ। ଆପଣ ଧର 5,000 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କଲେ, ତାର କମିଶନ ଆପଣଙ୍କର 5,000 ଡିପୋଜିଟ୍ ର କମିଶନ 500 ଟଙ୍କା କି 1,000 ଟଙ୍କା, ସେଟା ତା ପାଖକୁ ଯିବ। ଏମିତି ଯଦି 50 ଜଣ କରିଦେଲେ, ତାହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ହଉଛି ଭାବନ୍ତୁ।
ଜଣେ ଯଦି 5,000 ଡିପୋଜିଟ୍ କଲା 50 ଯଦି କରିଦେଲା 50 ଛାଡନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ ଭିଉ ଯାଉଛି 50,000 ତ 5,000 ଲୋକ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିଦିଏ 5,000 ସେ କଣ ହେଲା ତ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ପଇସାରେ ମାନେ ଗାଡି କିଣୁଛି ସବୁ କିଣୁଛି କିନ୍ତୁ ତ ମୁଁ ବି ସେମିତି ସେ ଯୋଉ ଭୁଲ କଲା ପରେ ସେ ଗେମ୍ ଫେମ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ଆଡଭର୍ଟାଇଜ ସବୁ ବନ୍ଦ ମୁଁ ତ ନିଜେ ଯାହା ବି ଇନକମ୍ କରିଥିଲି ମତେ କେତେଟା ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ଲୁହ ମୋ ଉପରେ ପଡିଗଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ ପଇସା ବି ମୋର ଚାଲିଗଲା ତ ଭଗବାନ ମତେ ଯେମିତି ଜିରୋ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ମୁଁ ପୁଣି ଜିରୋ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ଆଉ ମୋ କାମ ବଳରେ ପଇସା କମେଇବି ଆଉ ସେ ଜୁଆ ଫୁଆ ଆଡଭର୍ଟାଇଜ ନାହିଁ ସବୁ ବନ୍ଦ। କିଛିଟା ଜିନିଷ ଆମର ଥାଏ ପ୍ରାରବ୍ଧ ମାନେ ଯୋଉଟା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଅଲରେଡି ହେଇକିରି ଅଛି ସେଇଟା ଆମକୁ ମାନେ ଆଜ ଏ କର୍ମ ବିଲିଭର ଯାହା ଆମେ କରୁ ସବୁବେଳେ ସେଇଆ ଆମକୁ ମିଳେ। ଏଇଟା ପାଷ୍ଟ ର କର୍ମ ବି ଆମକୁ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ମିଳିଯାଏ ଏଇ ଜନ୍ମର କର୍ମ ବି ପୂର୍ବ ଭଲ କର୍ମଟା ବି ଆମକୁ ନେକ୍ସଟ ଜନ୍ମରେ ବି ହୁଏତ ମିଳିପାରେ ଯଦି ରିବାର୍ଥ ରେ ଯୋଉମାନେ ବିଲିଭ କରନ୍ତି ସେଇ କନସେପ୍ଟ କୁ ବୁଝିପାରିବେ। ଏଟା ସତ କଥା। ତ ମେ ବି କିଛିଟା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ରହିଯାଇଛି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ କାହା ସହିତ କିଛିଟା ଜିନିଷ ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଯାଇଥିବ ଆପଣ ଦେଇପାରିନଥିବେ ସେମିତି କିଛି ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବିକି ଭୁଲିଯିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଆମେ ଜୀବନର ଆଗକୁ ଭାବିଦେଲେ ସେ ପଇସା କୁଆଡେ ପଡିଗଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁ ନେଇକିରି ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିବା। ତ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ବି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ଏଇ ଟାଇପ ର କନସେପ୍ଟ ଯାହା ବି ସବୁ ଗେମିଂ ର ରହିଛି ଏସବୁ ଗେମ ରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ କେବେ ବି ଭୁଲରେ ବି ତା ଭିତରେ ପଶନ୍ତୁନି। ମୁଁ ଭାଇ ନିଜେ ବି ଗୋଟେ ସେଇ ଟାଇପ ର ଫ୍ରଡ ରେ ମାନେ ଅବଶ୍ୟ ଗେମ ରେ ନୁହଁ ବଟ ମୋ ପାଖକୁ ଗୋଟେ କଲ ଆସିଥିଲା ମୁଁ ୟୋଗା କରେ ତ ସେ ପୂର୍ବରୁ ମୋର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଚେକ୍ କରିକିରି ମତେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ କଲ ଆସିଲା ଆଉ ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରେ ମତେ କମିଟମେଣ୍ଟ କଲେ ଯେ 80,000 ମତେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ ବୋଲି। ମୁଁ କହିଲି ବଢିଆ ଅଛି ବଟ ତାପରେ କହିଲେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ 1 rupees ଆମକୁ ସେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠେଇ ପାରିବୁ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ସେମିତି ହବନି ମାନେ ଅଲରେଡି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି ବୋଲି ଫ୍ରଡ ତ କହିଲେ ଭାଇ ନାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଟଙ୍କାଟେ ପଠଉଛୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ନମ୍ବରରେ ଆଉ ଟଙ୍କାଟେ ଆମକୁ ପଠେଇବେ। ତ ମୁଁ ଟଙ୍କାଟେ ପଠେଇଲି ଟଙ୍କାଟେ ଗଲା ମୁଁ ବି ସେଇ ନମ୍ବରରେ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟେ ଆଉ ଥରେ ପଠେଇଲି ସେ ଟଙ୍କାଟେ ଆସିଗଲା ତାପରେ କହିଲେ ଭାଇ ଆପଣ ସେଇ ପେମେଣ୍ଟ ଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ମତେ ଗୋଟେ 80,000 ପଠାନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇଟା ଅଲଗା ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠେଇବି। ତ ମାନେ ସିଏ ମତେ ମାଇଣ୍ଡ ଟାକୁ ୱାଶ କରେଇଦେଲେ ଗୋଟେ 10 ମିନିଟ୍ସ ଭଳିଆ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି ମାଇଣ୍ଡ ଟାକୁ ୱାଶ କରେଇକିରି ପ୍ରପରଲି ପ୍ରି ପ୍ଲାନିଂ ରେ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଅଛି ସେକେଣ୍ଡ ସଟରଡେ ଆଉ ମାନେ ଇଭିନିଂ ପାଖାପାଖି ଟାଇମ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ବି ଯାଇପାରିବାନି ତା ପରଦିନ ବି ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇପାରିବାନି। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ ହେଇକି ମୋର 80,000 ଲସ୍ ମୁଁ କରିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇ ପୋଡକାଷ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଥିଲି ନୂଆ ନୂଆ କ୍ୟାମେରା ଫ୍ୟାମେରା କିଣିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଥିଲି ତ ସେଇ ପେମେଣ୍ଟ ଟା ମୁଁ ରଖିଥିଲି ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ପାଇଁ ତ ସେଇ ପଇସାଟା ଯେତେବେଳେ ଲସ୍ ହେଇଗଲା 80,000 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଡିପ୍ରେସନ ସ୍ଟେଜ କୁ କଲ୍ ବି ଆସୁଛି ମୋ ପାଖକୁ ଏମିତି କଲ୍ ଆସି ମୁଁ କିନ୍ତୁ କମେଡିରେ କଥା ହେବି ସେ ହିନ୍ଦୀରେ କଥା ମୁଁ ତାକୁ କହିବି मैं जातीस जातीस घर को जातीस उसके बाद बात करीस और साला हिड में जा रहा हूँ डें डें के क्योंकि पानी इधर काफी ज्यादा है मैं एमती କଥା ହେବି ସେ ବୁଝିପାରିବି ମୁଁ ତା ସହିତ ଗାଡି ବସିକିରି ଫୋନ କାଟିଦେବି। ତ ଟିକେ କେୟାରଫୁଲି ଡିସିସନ ନେବେ ଯଦି ବି କିଛି ଫ୍ରଡ କଲ୍ ଆସୁଛି ଆଭଏଡ କରନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ। ତ ଇଏ ତ ଥିଲା ଭାଇଙ୍କର ଦୁଃଖ ଷ୍ଟୋରି ଆଉ ଭଲ ବି ଯାହା ବି ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେହେତୁ ଓଡିଶାର ଘରର ଠାକୁର ତ ଆମେ ଆମର ସବୁ ଗେଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁ ତ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣ କେତେ ଦୂର ମାନନ୍ତି? ଭାଇ ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଁ ମାନିବା ପାଇଁ ମାନେ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ନିଜକୁ ଭାବୁନି ଆଉ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବି କି ତାଙ୍କ ମାନେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବିବା କଣ ଗୋଟେ ଓଡିଆ ଲୋକକୁ ପଚାରିବ ଗୋଟେ ମୁଁ ମାନେ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଆମର ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ କହିବି? ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଭଗବାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ହୁଅନ୍ତି? ହଁ ଡେଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଏମିତି କିଛି ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ଆପଣ କହିଲେ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ମାନେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ନେଇକିରି କିଛି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା ସେ ବିଷୟରେ। ଗୋଟେ ଥର କଣ ହେଇଛି ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଜୁଆ ସିଚୁଏସନ ଟାଇମ ର କଥା ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଡାକେ ସୋମବାର ହେଇଥାଏ ମହାଦେବଙ୍କ ଭକ୍ତ ଆପଣ? ଦିନ ଦିପହର ହଁ ମହାଦେବଙ୍କ ଭକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭକ୍ତ କିନ୍ତୁ ଅଧିକା ମାନନ୍ତି ସୋମବାର ଥିଲା ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଇଷ୍ଟ କିଏ ସେ? ମୁଁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ମାନେ ଟିକେ ଅଧିକ ଇଷ୍ଟ ମହାଦେବ ଓକେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ତ ସବୁବେଳେ ସିଏ ହେଲେ ଅଲ୍ଟିମେଟ ହଁ ସିଏ ଟିକେ ମନୁଆ ଠାକୁର ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାନ୍ଦିଲେ ହବନି କାନ୍ଦିବ କାହା ପାଖରେ ଗଲା ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଭାଇ ପାଖରେ କାନ୍ଦିଲେ ଭାଇ ଦବନି ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ମାଗିଲେ ବାପା ଦବ ତ ସେମିତି ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ପତ୍ର ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଥିଲା କଣ ଏଇ ଜୁଆ ଫୁଆ ଖେଳିକି ବହୁତ ସାରା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ଟଙ୍କାଟେ ନଥିଲା ଭାଉଜ ଯେତିକି ଗଲା ଆଉ ଝିଅର ହଗିସ୍ ଦରକାର ଯାହା ହଗିସ୍ ନେଇକି ଆସ ପାଖରେ 20 ଟଙ୍କା ନାହିଁ ବହୁତ କାନ୍ଦ ଲାଗିଲା ମୁଁ ସେଦିନ ନିଜକୁ ଭାରି ଖରାପ ଲାଗୁଥାଏ କଣ କରିବି ଗଲି ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦିନ ଦିପହର ହେଇଛି ସେତେବେଳକୁ ମନ୍ଦିର ମତେ ଟିକେ ଭୂତକୁ ବହୁତ ଡର ଲାଗେ ମନ୍ଦିର ଦିପହରେ ବସିଛି
ପୁରା ଡାକୁଛି କାନ୍ଦିକି ପୁରା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପୁରା ଲଉଲୁହାଣ କାନ୍ଦିକି ସବୁ ଡାକୁଛି ଭଗବାନ ମତେ ବଞ୍ଚାଅ ଏଥିରୁ ମତେ ବାହାର କର ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଭଲ ମୋ ଲାଇଫ୍ ଅଛି ମୋ ଘର ଅଛି ମୋ ଝିଅ ଅଛି ବଞ୍ଚାଅ ଇଏ ଅଛି କାନ୍ଦୁଛି ବହୁତ ଜୋରେ ମନ୍ଦିରର କବାଟ ଏତିକି ଆସ୍ତେ ଖୋଲା ଅଛି ଅଳ୍ପ ଖୋଲା ଅଛି ହେଲା ଯୋଉଟା ଫିଲ୍ମରେ ହୁଏ ସେଟା ମୋ ସହିତ ଘଟିଗଲା ଶିବଲିଙ୍ଗର ଗୋଟେ ଫୁଲ ଗୁପ୍କିନା ଗଳି ଆପଣ ଏଇଟା କୋଉଠାର ମନ୍ଦିର ଆମ ଗାଁ ମନ୍ଦିର ଶିବ ମନ୍ଦିର ମେଣ୍ଢାଶାଳ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ମାନେ ଗମ୍ଭାର ଏତିକି ଖୋଲା ଅଛି ଅଳ୍ପ ଦେଖାଯାଉଛି ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର ଅଛି ଫୁଲ କିନ୍ତୁ ଖସିଲା ମୁଁ ଏମିତି କାନ୍ଦିଲା ଭିତରେ ଫୁଲ ଖସିଲା ନିଜେ ଦେଖିଲି ମୁଁ କହିଲା ବେଳକୁ ରୁମ ଛିଡା ଯାଉଛି ମୁଁ ପୁରା ଖସିଲା ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋ ଗାଣ୍ଡି ସର୍ଟ କହିଲି ଭଗବାନ ଆଉ ଛିଡା ଯିବି ମତେ ଭୂତ ଫୂତକୁ ଡର ଲାଗେ ଆଉ ନହେଲେ କି ଠାକୁରାଣୀ ଫାକୁରାଣୀ ଯଦି କହନ୍ତି ବାହାରନ୍ତି ଭାରି ଡର ଲାଗେ ଶିବ ଯଦି ଆସିକି ଆଗରେ ଛିଡା ହେଇଛି ମୋ ଗାଣ୍ଡି ସର୍ଟ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଥିଲି କହିକି ପଳେଇ ଆସିଲି ପୁରା ଏକା ବାଟେ ଗୋଟିଏ ମୁହଁ କରିକି ଆସିଲି ହୁଏତ ବୋଧେ ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂକେତ ଥିଲା ତାପରେ ତ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଯୋଉ ସୁଇସାଇଡ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମୁଁ ତ ଭଗବାନ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଏଠି ମହାଦେବ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ମୋ ଜୀବନଟା ଯାଉ ତ ମୋ ସହିତ ସେଇ ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା କେବେ ଭୁଲିବିନି ମତେ ଲାଗିଲା କି ଭଗବାନ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତେ ଭଲ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଛି ଭଲସେ ରହିବାକୁ ମିଳୁଛି ଛାତ ଅଛି ଶୋଇବା ପାଇଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିବି ଆପଣ ବ୍ଲେସ୍ଡ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କାହିଁକି ନା ସେ ଯୋଉ ଫୁଲ ଖସିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏବେ ମୋର ମନେ ପଡିଯାଉଛି ଭାଇ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା ମୋ ସହିତ ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବେ କି ଫିଲ୍ମରେ ହୁଏ କେବଳ ଫୁଲ ଖସେ କିନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ସତରେ ଫୁଲ ଖସେ ତ ଆପଣ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଏନର୍ଜି କୁ ବିଲିଭ କରୁଛନ୍ତି ବିଲିଭ କରନ୍ତି ତ ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ମିଡିଆରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ମାନେ ହେତୁବାଦୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ବାହାରିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ଏଇଟାକୁ ସାଇନ୍ସ ଟାକୁ ଅଲଗା ପାର୍ଟ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ବି ସାଇନ୍ସ ଏଇଟା ବି କହୁନା ଆମେ ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ସାଇନ୍ସ ସର୍ବଶେଷରେ ଭଗବାନ ଆସିକି ଦେଖିବ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି ଧର ଗୋଟେ ଲୋକ କହୁଛି ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି ପୃଥିବୀଟା ହଁ ଭଗବାନ କିଛି ନାହାନ୍ତି ପୃଥିବୀ ଚାଲିଛି ମାନେ ଏ ସୌର ଜଗତରେ ମାନେ ପୃଥିବୀ ଭଳିଆ କୋଟି କୋଟି ପୃଥିବୀ ଅଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ବୃହସ୍ପତି ଭଳିଆ ବଡ ବଡ ଇଏ ଅଛି ପ୍ଲାନେଟ ଅଛନ୍ତି ହଁ ଆକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କିଏ କରୁଛି ଆମେ ପୃଥିବୀରେ ଅଛେ ଅଲଗା ଗ୍ରହରେ କିଏ ଥିବ କି ନାହିଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛେ କେମିତି ପୃଥିବୀ ତ ଖାଲି ଥିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କେହି ତ କାହା ସହିତ ପିଟି ହେଉନାହାନ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଯୋଉ ବଞ୍ଚିଛେ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଅଛି ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ଜଙ୍ଗଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦଉଛି କିଏ ବାଘ ହାତୀ ଏମାନେ ଯଦି ବାଘ ନ ରହିବ ଆମେ କହିବା ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଘର କରିବା ଲୋକ ଆଣିବା କିନ୍ତୁ ବାଘ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବି ତା ପାଇଁ ହରିଣ ଗୋଟେ ହେଇଛି ମାନେ ବାଘ ବଞ୍ଚିଲେ ତ ଜଙ୍ଗଲ ବଞ୍ଚିବ ତ ବାଘ ପାଇଁ ହରିଣ ବି ଅଛି ହରିଣ ଖାଉଛି ତ ହରିଣ ଖାଇବା କଣ ଘାସ ଫାସ ଖାଉଛି ଘାସ ବି ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ହିସାବରେ ହେଇଛି ନହେଲେ ଆମେ ଯାଇକି ଜଙ୍ଗଲରେ ହାଣି ଦିଅନ୍ତେ ଜଙ୍ଗଲ ଏମିତି ବି ହଉଛି ଯଦି କୋଉଠି ଦେଖିଲେ ଆମେ ଏବେ ଲୋକ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ମାଂସ ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି ହରିଣ ସେ ମାନେ କୁଟୀର ବାରା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାଘ ତମେ ମଣିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭାଇ କେତେ ଜିନିଷ ଅଛି ଭାତ ଧାନ ମାନେ କେତେ ଜିନିଷ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଖାଇବ କଣ ଅଖାଦ୍ୟ ଏ ଯୋଉ ବାରା ହରିଣ ସେମାନେ ନିରୀହ ଜିନିଷ ଖାଇବ ଯୋଉଟାକୁ ଅଲଗା ଲୋକ ଖାଇବା ବାଘ ଖାଇବା ସେଗୁଡା ଆମେ ଖାଉଛେ ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖାଉଛେ ବାଘ ଅଟୋମେଟିକ ଭୋକରେ ମଲା ତ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେଇଗଲା ଜଙ୍ଗଲ କାଟିବା ପାଇଁ ତ ଆମେ ଯାଇକି ଜଙ୍ଗଲ କାଟିଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ଠିଆ କରିଦେଲେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି ବାକି ରହିଲା ନେଚର ହଉଛି ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ନେଚର ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ ପାଣି ହଉଛି ଭଗବାନ ଖାଦ୍ୟ ହଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆଉ ସେ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ତ ଭଗବାନ ଆମେ ଦେଖିନେ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିନେ ଆମେ ଭଗବାନ କିଏ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ କାହାକୁ ତ ଗୋଟେ ଡାକୁଛେ ଯୋଉଠି ପାଇଁ ଆମେ ଭଲ ହଉଛି ସିଏ ହଉଛି ଆମ ଭଗବାନ ତ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ହେତୁବାଦୀ ଯଦି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ଜୀବନଟା ଆସି କୋଉଠୁ ଆଇଛି କିଏ ତ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ମାନୁଛେ ଭଗବାନ ଆମେ ଯାହାକୁ ମାନେ ଭଗବାନ ଆମେ ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ୍ମ ପାଇଛେ ହିନ୍ଦୁ ଏଥିପାଇଁ କେବେ ଆମେ ଗ୍ଲାସ କୁ ଭଗବାନ ମାନେ ଗ୍ଲାସ ବି ଆମ ପାଇଁ ଭଗବାନ ସେଇ କନସେପ୍ଟରେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ମୁଭିଟା ବି ଏବେ ରିଲିଜ ହେଇଛି ଯେ ମହାବତାର ନରସିଂହ ସେତେବେଳେ ସିଏ ବି କହୁଥିଲା ଯେ ମାନେ ପ୍ରହ୍ଲାଦର ବାବା ଯେ ବିରାଟ ବଡ ଦୁଷ୍ଟ ମଣିଷ ଜଣେ ସିଏ ବି କହୁଥିଲା ଯେ ତ ଭଗବାନ କୋଉଠି ପଥରରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ପଥର ଭାଙ୍ଗିକି ସେଠୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନ ମାନିବା କଥା ତ ଭଗବାନ ଆମର ସବୁଠି ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ମାନେ ହାର୍ଟ ରୁ ଚାହିଁବା ନା ଦେଖ ସେ ଯୋଉ ପଥରର ଲିଙ୍ଗ ଆମେ ସେଟାକୁ ଭଗବାନ ମାନୁଛେ ଶିବ ମହାଦେବଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ ସେଟା ହଉଛି ତ ଅଲଗା କିଏ କଣ ଭାବୁଛି ଏଟା ପଥର ହେତୁବାଦୀ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ପଥରଟା ସେ ସାଇନ୍ସ କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଥରଟା ସେ ପଥରକୁ ଡାକିଲା ପରେ ଯୋଉ ଫୁଲଟା ଖସିଲା ନା ସେଇଟା ହିଁ ଭଗବାନ ସିଏ ହିଁ ଶୁଣିଲେ ହେଲା ତ ସେଇଟା ହିଁ ଭଗବାନ ତ ହେତୁବାଦୀ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଖାଉଛନ୍ତି ପିଉଛନ୍ତି କିଛି ତ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସେଥିପାଇଁ ସେ ଖାଉଛି ପିଉଛି ବଞ୍ଚୁଛି ଆଉ ତ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ଯୋଉଦିନ ସେଦିନ ମରିଯାଏ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସିଏ ଆମେ ମେହସୁସ କରୁଛେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ସିଏ ଶିବ ସିଏ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ଶିବଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଉଛେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସେ ଗୋଟେ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିର ମେହସୁସ କରୁଛେ ସେଇଟା ହଉଛି ଭଗବାନ
तो आउ गोटे माने सबुठु बढ़िया कथा है आपण स्पिरिचुअल मनीष जने आउ जीवन रे एमिति गोटे टर्निंग पॉइंट आपण लाइफ रे आसी जोठु कि आपणकर माइंडसेट चेंज हो जाइए टोटल आउ भगवान को आशीर्वाद आपण ऊपर रहो महाप्रभु जगन्नाथ आशीर्वाद रहो महादेव को आशीर्वाद रहो जीवन में बहुत आगु आगु बढ़ी चलतु ओडिशा टाକୁ घांटी दियंतु आउ कालिया षंढ कहले एठी नुह खाली ओडिशा नुह भारत वर्ष समस्त चिन्हतु बांग्लोर के चिन्ह ना डाकुना स्टेज प्रोग्राम मैं वीडियो बाजार कहबी बांग्लोर बासिंदा को हम ओडिया लोक जो रहउछथि प्लीज मते बडा बांग्लोर रा पई टिके मते सहायता करतु मुटे बांग्लोर जे चाहछि तो निश्चित हमर जो ऑडियंस माने अछंती आपनकर बहुत सारा फैन फॉलोइंग अछंती सेन भीतर केही ना केही आपन सुनले आपनको इनविटेशन खाली बांग्लोर आसी मुटे मुंबई जीवी भारत वर्ष चारियाडे आसीयो भाई ए वीडियो जीवी अपेक्षा करू ए वीडियो पर मु तो ओडिसा रे स्टेज प्रोग्राम करूछि मते कि बाहर टिके मिलछि चाहछि मते भल लागे बाहर को जेबे एमतरे स्टेज प्रोग्राम जे बुला बुली भी हिजो कॉमेडी करिके आपण तापर धीरे धीरे जीवन रे जतल आगु को बढ़िले फिल्म ऑफर आपण देखो केमते आसिला वर्तमान भी आपण ओटे फिल्म करछु चार धाम मते फास्ट दिले ओटे फिल्म ओके चिरकुट चिरकुट रे मोर ओटे कैरेक्टर थिला ओटे बड़ो कैरेक्टर जोडा की गीत थिला डामेरा काऊ रखिलाबो गछेरे पाची लेवेल सेतर मु जुआई कैरेक्टर थिली माने स्त्री कहउची की डामेरा काऊ रखिलाबो गछेरे पाची लेवेल माने मु हिची डामेरा काऊ माने स्वामीटा वाइज कालिया लोकटा वाइज से ओटे सीन थिला से बहुत माने बढ़िया फनी कैरेक्टरटा सेटा मते फर्स्ट सेटा अपन फर्स्ट फिल्म कैरेक्टर सेकंड फुनी देले पपई देले मते मिस्टर कन्हैया सांगो कैरेक्टर तापरे थर्ड थिला शैलेंद्र सहित दीटा मूवी गोटे तोर मोर कट्टी आ गोटे होची प्रेमरिस खेला मते तापरे संविधायक सहित गोटे मिलथिला लव गेरे सेटा कि रिलीज नै पर्यंत मे भी कोन प्रॉब्लम हिचो जे टेक्निकली ये आउ एबे चलची रिसेंट गोटे चलची चारि धाम जोटा कि माने कास्टिंग करछन गुलो भाई ओके से भी अछंते गुलो भाई अछंते हम टीम टोटल एंटायर टीम अछि ओके जति हम काम करू समझ केवल प्रॉल को छाडी अनुभव भाई के सहित गोटे मो पे गोटे बड़ टुकुना भी अछंते टुकुना ही नांदी मो पे गोटे भाग्य कि मु अनुभव भाई कर जेतले फिल्म फर्स्ट टाइम अनुभव भाई के सहित फर्स्ट टाइम फिल्म ओके आ गोटे जिंस होची मु जेतले स्कूल ले पढुतली 10th रे जेतले फिल्म रिलीज हितला साथी चिर देले तू ता पूर्व दिली प्रथम प्रेम आई लव यू साथी रे तो काम अर्जुन से फिल्म देखले अर्जुन तो मते 50-60 थर देखिछि माने एते थर देखिला एबे भी देखिया कहले देखिबी माने सेतेले अनुभव केम देखाउतले ताको से माने ताको फिल्म देखुतली बर्तन ताको से फिल्म करूछि मो पे गोटे बड़ कथा भाई तो तल पाखरु देखिले कोन भाबिले केम लागिला भाई बढ़िया लोक छी अरे कालिया सुंड भलो छ अरे खाइलोडी अरे अरे भाई केयरिंग भाई खाली मते न समस्त टोटल फिल्म रे जति की भी गोटे स्पॉट वेट नै कि गोटे आर्ट होय समस्त प्रति माने भल पाया तंगर माने हमर गोटे शूटिंग चलतिला गोटे सीने पैसा दबार अछि मते 15000 टका दबार अछि भाई तो 15000 देली शूटिंग माने से ये होला से 15000 टका आ प्रोडक्शन को गलानी पळेला गोटी की माने ताको जो टेक्निकल ना जो लाइटिंग वेटिंग में से माने दे 15000 टका भाई खर्च करी माने भाई कहले कि जो भी शूटिंग रे पैसा सीन रहे से पैसा प्रोड्यूसर हाथ जाए से टोटल सेठी ये जाए तो भाई को नेचर बढ़िया अनुभव बढ़िया लोक चारधाम विषय रे किछि कथा ही परिया हां चारधाम विषय कथा तो ई कांसेप्ट टा को कांसेप्ट माने कोन कांसेप्ट नै के चारधाम कांसेप्ट विषय रे हल्का किछि गुला भाई जानते से बसले स्टोरी मोर तो कैरेक्टर करे अछि मु कैरेक्टर कली मते जति सीन देथिले जति सीन मोर 100% देछि ओके बाकी रहला मु जति जानछि कि धार्मिक फिल्म ऊपर माने चारिटा धाम को नै कि पुरी धाम ऊपर हमरो जति चारिटा धाम जति अछि से चारि धाम को नै कि चारिटा धाम को नै फिल्म देछि बाकी मोर तो से आपनकर अपकमिंग ऑल द प्रोजेक्ट्स पे आपनको ऑल द बेस्ट विशेस सब प्रकार रो आपण माने फाइनेंशियली हो मेंटली हो आ हेल्थ वाइज भी हो आपण बहुत योगा मो पेट भारी होलानी मते जीवन देखले कुछ अंकल सर भाई बर्तन तम बोले हैंडसम हो जंची मते समस्त कहबे हाय हैंडसम भाई आपण कहू जंती हैंडसम मु भी जाननी जे मु हैंडसम की नुह बोले भाई हैंडसम नुह माने तमे हैंडसम मते डाउट आ मु सोटी हांडी कोळा सके समान भाई मते डाउट एथि पई हो जे मु भी मो लाइफ रे कॉलेज लाइफ रे को गोटे जियो भी पट्टी नहंती अरे सेटा तमर भूल न भूल होची जीवन कर से देखि नांती बोदे भाई एथि सैटिस्फाई कर देलो एथि सैटिस्फाई कर देलो भूल तमर न सेमान देखि नांती ओके सेमान न जान तमु तमे से छुआटा दिलो ना तुम छुआ भाबंती हैंडसम टोटा भाई जिवो से टाइम रे मु जे थांती
ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି ଇଏ ଚାହୁଁଛି ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ତ ବନେଇବା କେତେ ଜଣ ମିଛ ବି ଭାବୁଥିବେ ଆଉ। ନା ନାଇଁ ସବୁ ଝିଅ ଲାଇନ ମାରିଛନ୍ତି ମାରିଥିବେ ମେ ବି ତମକୁ କହିପାରୁନଥିବେ କାହିଁକି ନା Okay. ଏତେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ତମେ କାଳେ ତମେ ଇଗ୍ନୋର କରିଦବ ଇସ୍, ମନା କରିଦବ ହେଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ କଣ କଲା ସେ? ନାଇଁ ସତ କଥା ଝିଅ ମାନେ ଭାବିଥିବେ କି ନାଇଁ ଦେଖିଆ ପ୍ରସ୍ତାବ ଟା ଦବା କିନ୍ତୁ ତମେ କାଳେ ମନା କରିଦବ ଭାଇ ବିବାହିତ ଆଉ ତ ସେ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ଭାଉଜ ଯଦି ଦେଖୁଛ ଯୋଉମାନେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏବେ ବି ମାନେ ନା, ଝିଅମାନେ ଲାଇନ ମାରୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଲୁଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଚାନ୍ସ ମୁଁ ତ ନାହିଁ। ଜାଣିନଥିଲି ତମେ ବାହା ହେଇଛ ବୋଲି ମୋ ଭଳିଆ ଏମିତି କେତେ ଝିଅ ଭାବୁଥିବେ ବାହା ହେଇନି ଚାଲ ଚାନ୍ସ ଦବା କିନ୍ତୁ ତମେ ଅନୁନଥିବେ ଭାଉଜ ଅଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ ସେଇଟା ଆଉ। ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ ରିଲେସନ କେମିତି ଗୋଟେ ଲଭ ମାନେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଥିଲି ଯେତେବେଳେ ତମେ ପ୍ରାଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଲ। ମୁଁ ଖାଲି ପଦିଏ କହିବି ମାନେ ମୋ ଘର ଲୋକ ମତେ ଯେତିକି ଭଲ ପାଉନି ତାକୁ ସେତିକି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଓକେ ତାହେଲେ ଜାଣିଥିବ ତ ସେୟା ହବା ଦରକାର। ତାହେଲେ କେମିତିଆ ଜାଣିଥିବ ତ ମତେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ମୋ ମୋ ପ୍ରତି ସେତିକି ଭଲ ପାଏନି ଯେତିକି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଅଛି Okay. ତ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିବ ଆଉ ମୁଁ କେତେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଲ ପାଉଥିବ ବୁଝିପାରୁଥିବ Okay. ଆଉ ଆମର ତ ଝଗଡା ଫଗଡା ହୁଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଇକି ଝଗଡା ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ପଚାରିଲି ଯେ ଆଜି ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଲ୍ କଲି ଫାଷ୍ଟ ଭାଉଜ ହିଁ ଉଠେଇଲେ। ହଁ ଭାଉଜ କହିଲେ ସେ ଶୋଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଟେନସନ ଶୋଇଛନ୍ତି କଣ ଏତେବେଳେ ଯାଏ ଭାଇ ତ ମତେ ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲା ବହୁତ ଆରେ ତମର sweet ପୁରୀରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା ଟି ମୁଁ ଖାଲି ଧରିଥିଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାର୍ଟ ଗଲେନି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗଲେନି ଆସିଲି ଆଉ ମୁଁ ବି ଦଉନି ଏଠିକି ଆସିକି ଗଲିନି ଲାଟିନ୍ ହୁଁ। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ବି କରିନି ତ ଏଇଟା ଲଭ ମ୍ୟାରେଜ ଥିଲା ନା ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ ଲଭ ମ୍ୟାରେଜ ଥିଲା? ଆମର ଯୋଉ ଫିଲ୍ମ ଚାଲିଥିଲା ମିଷ୍ଟର ସବୁବେଳେ କେହି ଝିଅ ବାହା ହବା ପଟିବେନି ପଛରେ ପଟିବେନି ବଡ ହାତ କହିକିରି କାଳିଆ ଷଣ୍ଢ ହେଇକି ଝିଅ ପଟେଇକି ବାହା ହେଇଗଲେ ଏ ବାହା ହବା ପଛରେ ବଡ ଭାଇଙ୍କର ହାତ ପପୁ ଭାଇଙ୍କର। ଓକେ ସେ ଯୋଉ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ମତେ ଡାକିଥିଲେ ଯାଜପୁର ତ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଫିଲ୍ମର 15 ଦିନ ସୁଟିଂ ହେଲା 15 ଦିନ ଭିତରେ ଯୋଉ କଲେଜରେ ସୁଟିଂ ହଉଥିଲା ଆମର ଟୋଟାଲ ଫିଲ୍ମଟା କଲେଜ ଓକେ ଯାଇଛି ଓକେ ତ ଯୋଉ 15 ଦିନ ହେଲା ସେଠି 2-3 ଜଣଙ୍କୁ ଲାଇନ ମାରିଛି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଉ ଦେଇନାହାନ୍ତି କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନୂଆ ଥିଲି ମାନେ ପପାଇଙ୍କ ସହିତ ଗଲାବେଳେ ଏତେଟା ଲୋକ ଚିହ୍ନଥିଲେ ପ୍ରାଙ୍କ କରୁଥିଲେ ଲୋକ ଜାଣିଥିଲେ ଝିଅ ପିଲା ଏତେ ଜାଣିନଥିଲେ ତ ମତେ କିଏ ଭାବୁଥିଲେ ହଁ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସିଛି ତ ମୁଁ ବି ଲାଇନ ମାରୁଥିଲି ମୁଁ ତାକୁ କହୁଥିଲି ସେ ଟୋକାଟା ମତେ ଚିହ୍ନିଥିଲେ ମୁଁ କହିଲି ତା ନମ୍ବରଟା ଦେଇଦେଲି ଭାଇ ତାର 3ଟା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭାଇ ତାକୁ ନେଙ୍ଗେଡିଟା ଇଏଟା ସିଏଟା ସେଠୁ ଏଠି ଆଉଛି ତାର ବା 1000 ଅଳିଆ ମୁଁ ଖାଲି ଡିମୋଟିଭେଟ କଲେ ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ପଠେଇ ପାରିଲିନି ଯୋଉଦିନ ଫିଲ୍ମ ସରିବ ତା 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଡେଜିକୁ ଦେଖିଥିଲି ଓକେ ଡେଜିକୁ ଦେଖିଥିଲି ତ ସେଠି ମୁଁ ତାପରେ ମାନେ କଥା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି କିନ୍ତୁ ହେଇନଥିଲା କିଛି ତାପରେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି କଣ କେମିତି ପାଇକି ତାର ଟିକଟକ୍ ସେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା ମେସେଜ କରିଦେଇଛି ଟିକଟକ୍ ରେ ତା ରିଲ୍ସ ଦେଖି ଆଉ ବଢିଆ ହେଇଛି ଆଉ ତମ କଲେଜ ଦେଖିଥିଲି ଆଉ ସିଏ ବି ମୋ ସହିତ କଥା ହେଲା ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଯାଜପୁର ଯିବି ପ୍ରାଙ୍କ କରିବାକୁ ଆଉ ତମେ ମୋ ସହିତ ଟିକେ ସାଥ ଦବ ସିଏ କହିଲା ହଁ ଦେଇଦେବା ତମେ ତ ଲୋକ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତୁମକୁ ଏଇ ପ୍ରାଙ୍କଟା ଦେଖିବ ବହୁତ ଲୋକ ଯିବି ମୁଁ ତ କହିଦେଇଛି ଯାଇଛି ପ୍ରାଙ୍କରେ ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ସେ କରିଥିଲା ଯୋଉଟା ଦେଖିଥିବ ସେ ପ୍ରାଙ୍କଟା ବହୁତ ଭାଇରାଲ 3 ମିଲିୟନ 4 ମିଲିୟନ ଭାଇ ପ୍ରଫେସନରେ ଝିଅ ପଟେଇବାଟା ଟିକେ ଇଜି ହୁଏ କି? ନା ଭାଇ ଇଜି ନୁହଁ ଇଜି ନୁହଁ ନା ଇଜି ନୁହଁ କାରଣ ମତେ ଏଇ କନଭରସେସନଟା ଇଜି ଲାଗିଲା କାହିଁକି ନା ଇଜି ଲାଗିଲା କି ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଫାଷ୍ଟ ତ ମିଟ ର ଯୋଉ ଚାନ୍ସ ଟା ନର୍ମାଲି ଆପଣ ଯଦି ଆପ୍ରୋଚ କରିବେ ଦେଖା ହବା ଟିକେ ଡେଟ୍ ପାଇଁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପଟେଇବା ତ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହବାର ଚାନ୍ସ ମିଳିଲେ ତ ପଟେଇବେ ମୋର ସେଟା ବହୁତ ଥର ହେଇଛି ହେଇଯାଏ ପଟେଇ ବି ଦିଏ କିନ୍ତୁ କଥା ହୁଏନି ତାଙ୍କର ମୋ ଏତେଟା ମିଶିନି ଯେହେତୁ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାଙ୍କ କଲା ବେଳକୁ ହିଁ ଓକେ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ଡେଜି ସହିତ ଦେଖା ଯାଇଥିଲା ମାନେ ସେଇଠି ମୁଁ ପଟେଇ ଦେଇଥିଲି ତାକୁ ତାପରେ ଡେଜି ସହିତ କଥା ନ ହେଇଥାନ୍ତି ମତେ ଲାଗୁଛି ଅଲଗା ଝିଅକୁ ପଟେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ପ୍ରାଙ୍କଟା କିନ୍ତୁ ସହଜ ଉପାୟ ଝିଅ ପଟେଇବାର ଓକେ ଝିଅ ପଟେଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ନାହିଁ ପ୍ରାଙ୍କ କର ତ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିବା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗେଷ୍ଟଙ୍କର ଯୋଉ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଢିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଥାଏ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ନର୍ମାଲ ହ୍ୟୁମାନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଇଲୁ ଟାଇମ ଆସେ ଯୋଉଟା ଆମେ ଅଲରେଡି ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ ତ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଇଲୁ ଟାଇମଟା ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ପପୁ ଭାଇଙ୍କ ଥ୍ରୁରୁ ହେଇଛି ସେ ସବୁ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କିନ୍ତୁ 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 ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯେତେବେଳେ ଫ୍ୟାମିଲି ପଟକୁ ଗଲେ ତ ସେଠି କେମିତି ରେସ୍ପନ୍ସ ଥିଲା? ମାନେ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ତ ଘରେ ଜାଣିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି ବା ଘରେ ଜାଣିଲେ ଖୁସି ତ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି କଲେଜରୁ ନୁହଁ ତାପରେ ଚାଲିଲା କିଛି ଦିନ ରିଲ୍ସ ଫିଲ୍ସ ଚାଲିଲା ଏଇ ଟିକଟକ୍ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଲକଡାଉନ ହେଲା ସେ ଘରକୁ ପଳେଇଲା ତାଙ୍କର ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପଢୁଥିଲା ସେ କଲେଜ ସାରିଲା ପରେ 2 ବର୍ଷ 1.5 ବର୍ଷ ଆମେ କଥା ହେଲୁ ତାପରେ ସେ କଲେଜରେ ପଢୁଥିଲା ଲକଡାଉନ ହେଲା ସେ ଘରକୁ ପଳେଇଲା ତ ଘର କଥା ହେଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଦେଖିଦେଲେ କାହା ସହିତ କଥା ହଉଛି ଯାଜପୁର ଏରିଆ ଲୋକ ଟିକେ ଧରା ସେଇଠି ଧରା ପଡିଗଲା ଗହଳି ଲୋକ ସିଏ ଟିକେ ଜଗତଙ୍କ ଝିଅ ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସବୁ ଉଦ୍ଧତ ଝିଅ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସବୁ ଉଦ୍ଧତ ହେଇ ବୁଲୁଥିବେ ସବୁ କିଏ ମାନେ ଫିଲକାରୀ ମାରି ବୁଲୁଥିବ ମାନେ ତାଙ୍କର ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିନ୍ଧିକି କ୍ଲବରେ ଅଛି କି ରେ ସଂସାର ମେ ଗିଲା ଗିଲା ବେଡା ଯିବ ପଡିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ପଢିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସବୁ ଝିଅ ଗୁଡା ତାକୁ ଏଡିକି ଏଡିକି ପିନ୍ଧିଥିବେ
ଏଇଠୁ ଏତିକି ପିନ୍ଧିଥିବେ ତାଙ୍କ ନାଚ ହଉଥିବ ଚଲୁଥିବେ ଇଏ ସିଲେଇଲେ ସିଏ କିଛି କିଲେ କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ କୋଉ ଝିଅ ଏମିତି ହବନି ତାଙ୍କର ସବୁ ଚୁଡ଼ିଦାର ପଞ୍ଜାବୀ ନହେଲେ ବେଶୀ ବେଶୀ ନାଇଟଟେ ପିନ୍ଧିଥିବେ ପୁରା ମାନେ ଗୋଡିଏରେ କିଛି ନାହିଁ ଆକୁ ସବୁ ଜଗୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲା ତ ଜଗିଲା ବେଳକୁ ଧରା ପଡିଯାଇଛି ତା ଘରେ ତାକୁ ବାଡିଆଡି କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଗାଡି ନେଇକି ମୁଁ ରାଗିକି ନିଏ ଆଉ ବାଡେଇ ଦେଲେ ଜାଣିଲେ ବାଡେଇ ଦେଲେ ସିଏ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି କାଳିଆ ସୁଣ୍ଡ ସିଏ ଆଉ ତାର କଣ ସିଏ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ତାର ରୋଜଗାର ନାହିଁ ତାକୁ କଣ ତୁ ଭଲ ପାଉଛୁ ତୁ ତାକୁ କଣ ଇଏ କରୁଛୁ ଆଉ ସିଏ ତ ଚଳେଇ ପାରିବ କାନ୍ଦିବୁ ସବୁବେଳେ ଆକ୍ଟରଟା ସିଏ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛି ନା ପଇସା ନଥିବ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ଆକ୍ଟର ପାଖରେ ପଇସା ନଥିବ ଚଳେଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ତାକୁ କହିଲେ ମୋର ବି ଏକ ସର୍ଟ ମତେ କହିଦେଲେ ମୋର ରୋଜଗାର ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଯୋଉକୁ ଆଣିବି ଟଙ୍କାଟା ଆଣିବିନି ସେମିତି ଆଣିବି ଆଉ କେମିତି ଚଳିବ ସିଏ ଦେଖିବି କହିକି ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି ଯୋଉଦିନ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗର ଯୋଉ କଣ ସେଇଟା ମାରୁତି ସୁଜୁକିର ଯୋଉ ଅଲ୍ଟୋ ଭର୍ସନଟା ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବାଟରେ ତେଲ ସରିଗଲା ସେଇଠି ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଥିଲା ମୋର ସାନ ଭାଇଟା ତା ନାଁ କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଡାକିଦେଲି ମୁଁ କହିଲି କଣ ଗୋଟେ ସେଫ୍ ଥିଲା ତା ନାଁଟା ମୁଁ ଡାକିଦେଲି ଯାଜପୁର ରୋଡ ତାକୁ ଡାକିଦେଲି ସେ କହିଲା ଭାଇ କଣ ହେଇଛି ମୁଁ କହିଲି ତେଲ ସରିଗଲା ସେ ନେଇକି ଆସିଲା ମୁଁ କହିଲି ଆଜିଠୁ ତୋ ନା ଷଣ୍ଢ ତୁ ମୋ ସାନ ଭାଇ ତୁ ମୋ ଷଣ୍ଢ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଟାଇପର ସାହାଯ୍ୟ କରୁ ତା ନା ଆଜିଠୁ ସିଏ ବି ଷଣ୍ଢ ରଖିଦେଇଛି ଆଜୀବନ ଯାଜପୁର ଷଣ୍ଢ ତା ନମ୍ବର ବି ସେଭ୍ ଅଛି ଯାଜପୁର ଷଣ୍ଢ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ତା ନା ଷଣ୍ଢ ଦେଇଦେଇଛୁ ତ ପଳେଇ ଯାଜପୁର ଷଣ୍ଢ ସେଭ୍ ଅଛି ବୋଲି ନାଁଟା ମନେ ପଡୁନି ହଁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆଣିଲି ଘରକୁ ବାହା ହେବାର ମାସେ 2 ମାସ 3 ମାସ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଚାଲିଥିଲା ଆମର ଭାରି ନା କଣ ଖାଇବ ମ୍ୟାଗି କରିଦେବି ଇଏ କରିଦେବି ସିଏ କରିଦେବି ଆଉ ତୁମ ଗୋଡ ପଡିଥିବି ଆଉ ଏମିତି ଥିଲା ଡେଜିର କିନ୍ତୁ ଏବେ କାହିଁ ବାହା ହଉଥିଲି କେତେ ଝିଅ ମେସେଜ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ବିଶ୍ୱାସ ହବନି ଯେତିକି ଝିଅ ମେସେଜ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଟିକେ ଦେଖା ହବା ସାର୍ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି ତମ ସହିତ ଫଟୋ ତମ ସହିତ ଗୋଟେ ରିଲ୍ସ ଏମିତି ସବୁ କରିବେ ଭାଉଜ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖିଲେ ବି ସିଏ ବି ଜାଣିଛି ନା ମେସେଜ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ କାହା ମେସେଜ ଦେଖିଦଉଛି କିଛି ରିପ୍ଲାଏ ଦଉନି ଆଉ ମୁଁ ବି ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇପାରୁନି କାହାର କାହିଁକିନା କାଳେ ଡେଜି ଶୋଧିବ ଆଉ ଯଦି ଯାଇ କୋଉ ଝିଅ ସହିତ ରିଲ୍ସ କରିଦେଲି ବାଡି କିଆ ବଢିଆ ରିଲ୍ସ କରିଛୁ କାଇଁ ମୁଁ ଡାକିଲା ବେଳକୁ ତ ଆସୁନୁ ଆଉ ସେ ଅଳିଆ ନେଇ ପଶୁନି ତ ଭାଇ ତ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି ଫାଷ୍ଟ 3 ମାସ 5 ମାସ ମୋ ପାଇଁ ଠିକ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ନୁହଁ ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ ନୁହଁ ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ସ୍ୱାମୀ ଏଇଭଳିଆ ଟର୍ଚର ଜୀବନରେ କୋଉ ନା କୋଉ ମୋମେଣ୍ଟରେ ତ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚୁର ହବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟା କରିବାକୁ ପଡିବ ଥିଲା ବୋଲି ଆମ ଝିଅ ଥିଲା ବୋଲି ଆମ ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ବଞ୍ଚିକି ଅଛି ସେମାନେ ନଥାନ୍ତେ ଝିଅ ନଥାନ୍ତା ସ୍ତ୍ରୀ ନଥାନ୍ତା ମେ ବି ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ଛାଡିକି ମୁଁ ପଳେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଝିଅଟା ମୋର ଅଛି ଯେହେତୁ ଝିଅ ପାଇଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଗଲି ଝିଅର ବାପା ବୋଉଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ବଞ୍ଚିକି ଅଛି ହୁଏତ ସେମାନେ ଆସିଲେ ଯଦି ଭଗବାନ ହିଁ କିଛି କଲେ ବୋଲି ସେ 2ଟା ମୁସଲମାନ ଲୋକ ଆସିଲେ ତ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ କିଛି ନା କିଛି ରହୁଛି ବଞ୍ଚିଲେ ନହେଲେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଏଠି ବଞ୍ଚିକି ଅଛି କେତେ ଲୋକ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ କାହିଁ ତାହେଲେ ମରିଲିନି ସେଦିନ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ତ ଗୋଟେ ମୁଁ କିଛି କାହାର ଗୋଟେ ଭଲ କରିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମରିଲିନି ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ ଆଗକୁ କିଛି ଭଲ ହବାର ଅଛି ବୋଲି ତ ମୁଁ କିଛି ମରିଲିନି ନାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଭଲ ହବାର ଅଛି ଆମକୁ ଆଗକୁ ବହୁତ ସାରା କାମ କରିବାର ବି ଅଛି ତ ଏଇ ପୋଡକାଷ୍ଟ ଟା ହବାର ଥିଲା ବି ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା ଭାଇ ଭାଇ ସତ କଥା ମୁଁ ନଥିଲି ଏ ଜାଗା ଶୂନ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତା ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଆମ ଗେଷ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ମେ ବି 2-3 ଇୟର ପୂର୍ବରୁ ଅଛନ୍ତି ଆରେ ଭାଇ 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 ଆମେ ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 50 ଜଣ ଗେଷ୍ଟ କୁ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟେଡ କରିଥିଲୁ ତା ଭିତରେ ଆପଣ ବି ଅଛନ୍ତି ଏବେ ଆମେ 24 କି 25 ଏପିସୋଡରେ ଅଛୁ ଆରେ ବଢିଆ ତ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଏଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ ଆମେ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ମାନିଫେଷ୍ଟ କରୁଥିଲୁ ମାନିଫେଷ୍ଟ ମାନେ ମନରେ ଭାବୁଥିଲୁ ମନରେ ଭାବୁଥିଲୁ ଯେ କିଛି କେମିତି ନ ହଉ କାଳେ ଏପିସୋଡ କୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରୀ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ବୋଧେ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ନଥିଲି ଗୋଟେ ଭଲ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେଇଗଲା ତ ଫାଇନାଲି ଆଜି ଆପଣ ଆମ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଅଛନ୍ତି ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ବଢିଆ ଭାଇଟାକୁ ମୋର ପାଖରେ ପାଇଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପାଇଲି ଗୋଟେ ତମକୁ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଫୋନରେ କଥା ହଉଥିଲି ନା ଏତେ କନେକ୍ଟ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ଆମେ ଏଇ ଲାଇଫରେ ଯାହା ସହିତ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଯାହା ସହିତ ମିଟ୍ କରେ ତା ସହିତ କିଛି ନାହିଁ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ତ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ୍ କୋଟିଏ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କେବେ ବି ଦେଖା ହେଇନଥିବ ତା ଜୀବନ ଭିତରେ 2000 5000 10,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖା ହେଇଥିବ ଏତେ ବି ନୁହେଁ ସେଟା ବହୁତ ମାନେ ସୋସିଆଲ ଲୋକମାନେ ସେତିକି ଦେଖା ହୁଅନ୍ତି ନର୍ମାଲ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଜାଗା ଭିତରେ 100 ଜଣଙ୍କୁ ବି ଦେଖା ହେଇନଥିବେ ତ ଯୋଉମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ମିଟ୍ କରୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ରିଲେସନ ଥାଏ ଆଉ କୋଉ ନା କୋଉ ସୋର୍ସ ରୁ ଆପଣ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହୁଅନ୍ତି ତା ସମ୍ପର୍କଟା ଆଗରୁ ଅଛି ଆମର ବି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କଟା ଆଗରୁ ଅଛି ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ଦେଖା ହେଲେ ଆଜି ଆମର ଦେଖା ହବାର ଯୋଗ ଥିଲା
आज आमर जो कन्वर्सेशन टा हैला मे बी एते रियल कन्वर्सेशन आम पूर्वर कौन गेस्ट संगे करनो एते हार्ट टू हार्ट कनेक्शन कौन गेस्ट संगे बिल्ड भी हैनी एटा टोटल रॉ कन्वर्सेशन थिला आपण माने सुनिबे एंड पर्यंत देखिबे आपण मानु बहुत भल लागियो बोली आशा रखुची जो माने कालिया संडकर फैन अछंती जो माने हम सेवायत टॉक्स को फॉलो करूचंती से माने एंड पर्यंत देखंतु आ जो माने ऑलरेडी फॉलो करी नाहंती से माने फॉलो करन से माने follow मु करन। पदे कहबी यदि आपण आज्ञा देबे निश्चय मु आज्ञा नो एटा आपण अधिकार वो अधिकार में कहूँ ये जो सोशल टॉक माने सेवायत पॉडकास्ट talk। बसिली ए जगह सेवायत टॉक्स रे बसिकी मते बहुत खुशी लागला काहे ना या पूर्व केडे केडे आर्टिस्ट भी आसी बसचंदी केडे केडे माने लोक बसचंदी जोटा कि मु किछ न सत बुझी भाई मु माने ए जगह रे बसिया पई योग्य भाई सेटा आपनकर बड़पन बट ओडिसा रो लोक आपन को बहुत भल गोटे पाया मजदूर थिली जेतेले पाठ मोर हो नथला मु प्लस 2 परे मु बाली सीमेंट काम करिया गली रंग काम करछि बहुत जिंस करछि मु केबे ए जगह रे बसिले हम नथि माने केबे टीवी रे बाहरिबी कि मते लोक मान जानिबे मते भल पाया देबे कि बाटरे देखले मो से फोटो उठेबे आपन पॉडकास्ट केबे आगुर को पॉडकास्ट जॉइन करिसंती पॉडकास्ट रे मु जॉइन करनी केबे जॉइन ओडिसा ओके इंटरव्यू रे जाइछंती तो कालिया संडकर एटा फर्स्ट टाइम पॉडकास्ट होउची सेवायत टॉक्स रे देखिबा को भूलिबेनी डेट अनाउंस हो जो बहुत जल्दी आ जेतेले जाए माने गोडी गला बाटे जेतेले जाए मु बाली सीमेंट काम करछि मजदूर से लुहा चूड़ी कटावा जो जानछो गोटे पाइप को हाँ, पाइप हाँ, जो हाँ, ये लुहार जो चूड़ी Right। से सब माने बहुत परिश्रम काम करछि Okay। ए सब जिंस रे बसली चिकुन पई चिकुन सहित काम कला परे लोक चले मते घरे कोन कि घरे चलिया को पैसा नै तू कोन से एक्टिंग वेटिंग करे पहुंचु बाली सीमेंट काम करी 300 टका मिलिबो गांर गोटे बस जाए आगे मेंट करके शो करे जदी से दिन आसी नथिबी संध्या 6 रे बस पळे आसी भुवनेश्वर भुवनेश्वर गांटा पाख 15 किलोमीटर की 16 किलोमीटर किंतु आसिया को बस नथियो लास्ट बस 6 रे तो से दिन रात्रि बरमटा बस स्टैंड रे सोई पड़ीबी ले कोठी माने ए रे सोई पड़ीबी माने राति जाको माने चेंगी राति कट जिवो एमती भी लोक माने सब बेले चाहती कोड ना कोड गोटे कैमरा सामने को आसिया पे ताको भी लोक माने चिन्हंतु बा से माने भी पॉपुलर हो सीरियल फिरियल ले मते डाकी दिचंदी मते जोन ठकी भी जंती माने ना कहबिनी से मते कहले कि ओ सीरियल ले मोर भलो कैरेक्टर देबे मते पहुंचला पर मते से कहला कि 5000 टका दबा पई घर 5000 टका बू कहथि बू सुदु काटवाडी मते 5000 देतला तापे गोटे मद भी नेत्री किनी मते गले एक्टिंग सुजोग दो मते कहला इट साइन मार दे आज तोर सबुदिन एग्रीमेंट होला माने सबुदिन सीरियल आछियो गोटे नै गला 10 कत मु भी जानि से कोथि 10 कत ना काले पछरे कोन कोन इंटरव्यू से तो नै गला 10 कत मु कहली हो मते हे गला मु एथर आर्टिस्ट ही गेलियो तो मते कहला जा ड्रेस पिंदे मते हाबल ड्रेस पिंदे देला हाबल ड्रेस एक पछरे सीरियल लो हीरो छिड़ा छी हीरो पछपटे मु आइची आलिस करे को इनस्ट्रक्टर आजो मु कहली छिड़ा छी तळा देखि मते एत्ति केउची टीवी रे से पुनी ब्लर ओके एत्ति केउची टीवी रे ब्लर सेति 5000 टका दिली तबे मद नै एपटे तापर गोटे दिन गला परे आ गलिनी मते खाली क्राउड रे काम करला मोर किंतु इच्छा थिला मो पाखे जो टैलेंट अछि मो दुनिया देखो तो बुलवा भाई मो पे जोटा चिन्ही परले आपण टैलेंट मो पे गॉडफादर जे कि मते गोटे भलो जगह रे पहुंची चंदी आ लाइमलाइट को आनी चंती चिकुन भी मो पे बहुत किछि समस्त को हाथ अछि अंकित भाई मते सुजोग दै चंदी ओटीवी रोड आगे में गोटे बड़ सुन पे बड़ परदा कहले चले ओपई गोटे बड़ परदा रे मते आनी चंदी हॉल बर्तमान तम फिल्म रे मो पहुंची भाई जगह पे आउ मो भाई गोटे बड़ फन की जाओ समस्त चिन्हतु माने आपण मते लागु जे आमे तो स्टार्टिंग आरंभ करथुल कन्वर्सेशन भाबिथल जे बहुत सारा मजा मस्ती हो जतरा आपण लाइव स्टोरी धीरे धीरे स्टार्ट करले मु निजे को भी बहुत 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 इमोशनल फील कली लोक माने सब बेले चाहते जे ओटे कैमरा लाइन रे बा माने डिजिटल लाइन रे बहुत सारा पॉपुलैरिटी अछि सब लोक चिन्हे बहुत बिंदास बंचिबो आयुष रे बंचिबे किंतु ओटे आर्टिस्ट जेतोले आर्टिस्ट मानू काहे के एते भल पाउछन्ते आउरी बहुत प्रकार रो कलाकार अच्छा से कहीं लाइमलाइट को आसी पारन से कहीं परिचय मिलूनी तो ता पछर रिजन है जो मैंने कलाकार ना से माने बहुत स्ट्रगल करी लाइफ रे आगु को बढ़ी था भगवान से जिनसा देखी था प्रथम रू कही आज ए माने कर्म बिलीवर हिसाब रे जहाँ आपण कर्म करिथिबे जो कष्ट गुडा करिथिबे तार रिवार्ड भी अछि जो खराब काम करिथिबे तार रिवार्ड भी अछि केबे ना केबे मिलिबो सब एठी मिलिबो ता पय आपण पेशेंस रे केवल बसिया को पड़ियो पेशेंस रखिया को पड़ियो तो जीवन रे जो कलाकार माने एते सब कष्ट करिथाते तांकर स्टार्टिंग पेज रु तो जेतोल से लाइमलाइट को आसंती बहुत पॉपुलैरिटी गेन करती से पॉपुलैरिटी गेन करिया पछर कांसेप्ट हला तांकर पूर्व जीवन रो बहुत सारा कष्ट आउ बहुत खुशी लागिले आपण सहित कथा हिके धन्यवाद सेवा टॉक्स को आसिया पई आउ एमते हमें कनेक्टेड रहिबा आपण सहित आउरी बहुत सारा एपिसोड रो कंटेंट रहिछि हमें देखा हबा आउ गोटे एपिसोड रे आउ थरे
ଏଠି ଏଇ ସରି team ଯାଇନି ସହିତ। ଏଠି ସରି ଯାଇନି ମୁଁ ଯଦି ବସିବି ମତେ 15ଟା ଖଣ୍ଡେ କି 50ଟା ଖଣ୍ଡେ ପଡକାଷ୍ଟ ପଳେଇ ଗଲି ବୋର ମୋ ଲାଇଫରେ ଯାହା ଯାହା ଘଟିଛି କହିବି ପୁରା ଟୋଟାଲ ଆମର ଲେଖକ କିଏ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ସାରଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବତାର ହେଇଯିବ ଯଦି ମୁଁ ଲେଖୁଥିବି ଆଉ ଯଦି କହିବି ତାହେଲେ କହୁଥିବି ତ 50 60ଟା ପଡକାଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ତ ଏଇଟାକୁ ଏଇଠି ସାରିଦବା ଆଉ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଦେଖା ହବ ତ ଆଜି ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଠି ତମେ ଫ୍ରି ପାଇବ ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କୋଉ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବେ କି ମତେ ସଦାଇ ଆରେ ଆସ ଭାଇ ଗପିଆ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତମ ପାଖରେ ଆସି ଆଉ ତ ତାପରେ ମତେ ଆସିବା ପାଇଁ ବି ସୁବିଧା କାହିଁକିନା ଘର ପାଖରେ ଟ୍ରେନରେ ବସିଲି ପୁରୀ ତମେ ଖାଲି ମତେ ନେଇକି ଆଇଲ ବାଇକରେ ବାସ୍ ପଡକାଷ୍ଟ ସରିଲା ପୁଣି ଘରକୁ ଗଲି ବଢିଆ ଏଇ ବ୍ରଦରହୁଡ ଆଉ ଏଇ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଟା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ମିଳେନି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଆମେ ବି ଟିକେ ହଉଛି ଅନକମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଫିଲ୍ କରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମିଶିଲା ପରେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ହଉ ମୁଁ ସେମିତି ନୁହଁ। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ମୁଁ ମାନେ ର ଆମେ ଯୋଉ ଟାଇମରେ ମିଶିଲୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମିନିଟ ରେ ହିଁ ମୁଁ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ହେଇଗଲି ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ର ପୁରା ତ ଆମ ସେବାୟତ ଟକ୍ସ ର ଆଜିର ଏପିସୋଡ ଆମେ ଏଇଠି ସାରିବା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଆମ ଏପିସୋଡ କୁ ଆସିଥିବାରୁ